આ તમારે તમારે ધવલભાઈ તમારે ટુ હા. સ્ટેપ થઈ ગયું, લાઈવ સ્ટ્રીમ ચાલુ થઈ ગયું. ઓ really? ઓકે, મારામાં તો હજુ સેટઅપ બતાવે. ઓકે, ડન. કઈ આગળ ગયું લાઈવ સ્ટ્રીમ? થયું થયું. થયું ને? સ્ટાર્ટ થઈ ગયું લાઈવ સ્ટ્રીમ. ઓકે. ચાલો, સરસ. તો બસ નરેશ કાકા તમારે હોસ્ટ બનાવી દઈએ હવે. હા, મને હોસ્ટ બનાવી દો. સો આઈ વિલ ઓકે. કેરી ઓન. ધેન આઈ વિલ મેક સમ વન ઓફ યોર હોસ્ટ વેન આઈ વોન્ટ ટુ લીવ. હા, ધવલભાઈને હોસ્ટ બનાવી દેજો. ઓકે. પુલિનાજી, જય સચ્ચિદાનંદ, અનમ્યુટ કરજો સાહેબ. ધવલભાઈ તમે બી અનમ્યુટ કરજો. પુલિનાજી, હા. રેડી સાહેબ? હા. હા, તો ધવલભાઈ તમે ત્રિમંત્ર ફોલો કરજો. પુલિનાજી બોલાવો સાહેબ. નમો વિતરાગાય. ધવલભાઈ અનમ્યુટ કરજો. નમો હવે બોલાવો. વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાનમ. નમો વત્સયાણમ. નમો વત્સાયાનમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુનમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ ભાવ પણાસણો. સવ્વપાવપનાસનો. મંગલાણંચ સવ્વેસિન. મંગલાનમ ચ સંવેસિન. અડમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ધવલભાઈ. અક્ષયભાઈ હા, તમે તમે ફોલો કરજો. ધવલભાઈ બી કરી શકશે નરેશ કાકા. ઓકે, 1 મિનિટ. મારે થોડું બેકગ્રાઉન્ડમાં વધારે છે ને અવાજ આજે. ઓકે 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 ઓકે. ધવલભાઈ હા, તમે ફોલો કરજો. ચોક્કસ. મંગલાચરણ. પુલરાજી બોલાવો. निज स्वभाव से सदगुरु निज स्वभाव से सदगुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है। गुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है। सत्यम निश्चय वन्द्य है। 33 कोटि दैवगण 33 कोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम्।
विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय जो आशीषम मंगलमय जो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष। गलती भूल को माफी दो गलती भूल को माफी दो। व्यवहार सद्बुद्धि हो व्यवहारी सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि दो। निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि दो। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद प्रबल जी। जय कश्यप जी अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद, अपने प्रश्न लिए प्रभु प्रियान जी। हाँ वंदन जय सच्चिदानंद, नरेश जी जय सच्चिदानंद, पुनीनानंद जी जय सच्चिदानंद जी। एक एक वीडियो ऑडियो शेयर करता हूँ। वो उसमें जो है ना वो बताया ओवरड्राफ्ट का, थोड़ा वो समझना है, आप सुनिए। एक मिनट जी, सही नहीं हुआ। એટલે મને એકાદ ટકો સુખ તે એ સુખના હારું લાગે એટલે મોડું પડું રાખીને બેસી રાખો દાડો પણ મારા જોડે ટપકું પડે એટલે મારા જોડે ટપકું પડ્યું મોડામાં ત્યારે પાર આવે તો તે હવે એવું છે ને સુખ તો ખરું તો ભોગવતા નથી તો ઓવરડ્રાફ્ટ લઈને સુખ કરવા મળ્યું છે શું કરવા મળ્યું છે નહીં પેલી બેંકોનો ઓવરડ્રાફ્ટ લેવા મળ્યા પેલી બેંકો જિલ્લા મળી છે ને તે પેલી બેંકો તેના ઓવરડ્રાફ્ટ લેવા મળ્યા છે એ વાપરવા મળે સૌ થશે આમ તો પછી અહીંથી અધો ગતિમાં જતું રહેશે અહીં બધું વાપી ખાધું આગળનું ખબર પડે ને એટલે ઓવરડ્રાફ્ટ લેવા મળ્યા છે हाँ जी, हाँ वो बता रहे हैं ओवरड्राफ्ट લઈને શું કરવા માંડ્યું છે, वो थोड़ा पहले बता। अभी देखो ये तो बहुत छोटा पोर्शन था क्लिप का, शायद उसके आगे का पता चले तो इसको रिकन्फर्म कर सकते हैं, बट जितना ये सुना उसके ऊपर से ऐसा लग रहा है कि ये ओवरड्राफ्ट की जो बात कर रहे हैं वो 5 इंद्रियों के सुख के बारे में ओवरड्राफ्ट की बात कर रहे हैं या अनीति की लक्ष्मी की बात कर रहे हैं कि सुख की बात करें, सुख की बात करें। हाँ 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 हाँ, जो सुख लेते हैं, दुख और सुख की बात कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि जो ओवरड्राफ्ट या तो दुख सुख। हाँ, मेरी बात तो पूरी सुनिए, लेकिन मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। बात तो पूरी होने दीजिए। तो ये जो ओवरड्राफ्ट की बात है वो एक तो अनीति की लक्ष्मी है, जैसे तैसे यहाँ से वहां से ले लिया तो वो अनीति की लक्ष्मी अधोगति में लेके जाएगी। और वो जो भौतिक सुख है, भौतिक सुख उसमें विशेष करके कोई भी प्रकार के इंद्रिय के सुख है, विषय का सुख है, वो अति में लेते हैं तो उसका रिपेमेंट रॉन्ग हो जाता है, खास तो विषय का अति हो जाता है तो फिर वो अधोगति में जाता है, जानवर गति में जाता है। ऐसा मेरा अनुमान है, ये छोटे से 1 मिनट के पोर्शन में जो मैंने सुना।
उसके प्रीवियस अगर सुने तो शायद बेटर रहेगा, बट दिस इज व्हाट आई गैदर। वो बोला क्या उन्होंने उसके बाद जो है पहली टेम्पो ने ओवरड्राफ्ट માંડ્યા છે, पहली टेम्पो है जी માંડ્યા છે, ऐसे कुछ बोलते टेम्पो हाँ, है यानी क्या? बैंक्स जो है वो फिजिकल, जो दुनिया की संसार की व्यवहार की जो बैंक्स है, वो आजकल हर बैंक क्रेडिट तो देती है ना। हर बैंक पूछती है आपको क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट चाहिए। बैंक में से जैसे ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो फिर आपको रिपेमेंट तो करना पड़ेगा ही। तो इसी टेम्पो तरह से टेम्पो क्या, टेम्पो की ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मतलब क्या बता रहे, टेम्पो की ओवरड्राफ्ट માંડ્યા છે? टेम्पो नहीं होगा, बैंक होगा। मेरे को सुनना पड़ेगा क्योंकि ये आवाज बैंक, इतनी अच्छा क्लियर नहीं आ बैंकोना, रही। अच्छा हाँ बैंकों का, पहली बैंकोना ओवरड्राफ्ट માંડ્યા છે, पहली बैंकोना जीलिया हाँ માંડ્યા છે। हाँ, तो वो अधोगति में जाता है, जो है ज्यादा रीपेमेंट, मतलब ज्यादा हाँ सुख ले लेता है तो अधोगति में जाता है, ऐसा हाँ हाँ मतलब। हाँ 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 हाँ, विषय का हो गया तो अधोगति में जाता है। अच्छा, मैंने थोड़ा ओवरड्राफ्ट का वैसे भी देख पढ़ा था, उसमें वो कई जगह पे तो वो दादाजी बता रहे हैं कि ओवरड्राफ्ट मतलब आपको एक दूसरे सेंस में भी ओवरड्राफ्ट का यूज किया है कि आपको जो अ, अगले जन्म के लिए सुख चाहिए तो इस जन्म के लिए वो वैसा मतलब पॉजिटिव भावना करना होना चाहिए, तो वो। हाँ, और हाँ, वो भी है। वो जो है, हमने हमको अभी जो सुख मिल रहा है वो पहले जन्म का हमने जो पॉजिटिव भावना की है उसका परिणाम है, वो उसको भी उस सेंस में भी ओवरड्राफ्ट किया है मतलब। हाँ, वो क्या है कि वो लक्ष्मी के संदर्भ में बात भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बचपन से ही लक्ष्मी के योग होते हैं, भौतिक जहो जलाली के योग होते हैं। तो वो कैसे, कहाँ से आया? तो पिछले जन्म में इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया है कि इस जन्म में पैदा होते या जन्म लेने के साथ ही सब भौतिक सुख मिलते हैं। और वो थोड़ा एग्जांपल बोलते थे, कुछ लोगों की फिलोसॉफी होती है ना कि इनकम के एक बड़ी परसेंट अमाउंट तो डोनेशन में हर साल डाल ही देते हैं। तो वो अब नेक्स्ट जन्म का ओवरड्राफ्ट उसने बना दिया है, उसको पहले से ही भौतिक सुख मिलेगा। लेकिन सो वो अपना भी, पुण्य का हाँ, स्टॉक खत्म हो गया तो फिर हमको सब नहीं, वो फिर पुण्य फिर पुण्य ओवरड्राफ्ट। पुण्य ऊपर, वो तो ऐसा है कि डोनेशन करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो ब्लाइंडली डोनेट कर ही देते हैं रिलीजियस किधर भी। तो वो जो डोनेट करते हैं तो वो पुण्य का उपार्जन हो गया ना, वो तो कर्तापना के साथ है, अहंकार के साथ है। तो वो तो पुण्य का उपार्जन ऑटोमेटिकली हो जाता है, और जो वो उसको वो जो है automatic- खत्म हो गया, पुण्य खत्म हो गया तो नया ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता है, तो फिर वो जो है अधोगति होती है उसमें। नहीं, पुण्य तो ऐसा है, पुण्य तो वो भुगतेगा, पुण्य भुगते समय अब उस समय क्या नए भाव बीच बनते हैं उसके आधार से उसका होगा। हाँ, उसमें अगर नॉर्मलिटी से बाहर चला गया, ओवरड्राफ्ट में चला गया, तो फिर उसको अधोगति मिल जाएगी। सही है, समझ में। एक और मेरे को वो पूछना है, वो मतलब मैं शेयर करता हूँ। वाणी व्यवहार में संक्षिप्त है, दुखदाई वाणी न स्वरूपो। इसमें लिखा है ऑर्गेनाइजर वांका छे बोल आपनी छे। દેખ લેते चल। પ્રશ્ન કર્યા, આ જીભ એવી છે કે ઘડીકમાં આમ બોલી જાય, ઘડીકમાં તેમ બોલી જાય। દાદાશ્રી, એવું છે ને? આ જીભમાં એવો દોષ નથી। આ જીભ તો અંદર પેલી 32 દાંત છે ને એમની જોડે રહે છે, રાત દાડો કામ કરે છે, પણ લડતી નથી, ઝઘડતી નથી। એટલે જીભ તો બહુ સરસ છે, પણ આપણે વાંકા છે, આપણે ઓર્ગેનાઇઝર વાંકા છે, ભૂલ આપણી છે। આપણે એની वो अहंकार खुद पोते उसने ऐसे, ऑर्गेनाइजर किसको बोला, हाँ, ऑर्गेनाइजर किसको? वो अहंकार को कहा है या खुद को कहा है कि मेरी मेरी भावना है, मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं उसको दिखा दूं या मैं इसको नहीं छोड़ूंगा या क्रोध करता है, तो वो खुद की वजह से वाणी ऐसी हुई, जबान की वजह से नहीं। वो दादा ने थोड़ा थोड़ा बाइफरकेट कर दिया है, फिजिकल टंग, जो फिजिकल हमारी जीभ है, और ये जो भाव है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो अहंकार ही है ना, जो इनर, वही डिसाइड करता है ना सब। જીભ તો બહુ સરસ કરે છે, हाँ ઓર્ગેનાઇઝર આમ જોયું તે જીભ દાંત વચ્ચે કચરાય। हाँ, જીત તો બોલ, જીત का कुछ फर्क ही नहीं है। जीत નો વાંક જ નથી। જીત તો બીજે જાય
તો એ 32 દાંત વચ્ચે કચરાય છે, નહીં તો 32 દાંત વચ્ચે બી કચરાતી નથી. પગને અચ્છા, આમ જોયું એટલે અહંકાર આમ જોયું, એમ સમજો ને સાદી ભાષામાં. ઓકે, સમજી. શબ્દોથી તો જગત ઊભું થયું છે, જ્યારે શબ્દ બંધ થઈ જશે ત્યારે જગત બંધ થઈ જશે. હા, યાની આજકાલના જમાનામાં કેવું છે કે આ જે શબ્દો છે, જે વાણી છે, એ વાણીના નિમિત્તે બધાને બહુ દુઃખનું કારણ બને છે અને વેર ઝેરનું કારણ બને છે. એટલે દાદા કે આ કળિયુગમાં આ એક નિશાની છે. એટલે જો શબ્દ બંધ થઈ જાય તો જગત બંધ થઈ જાય, એટલે આ બધા વેર ઝેર ને આ બધા પાપ ને બધા બંધ થઈ જાય, એમ કહેવા માંગે છે. બધી શબ્દથી લડાઈઓ થયેલી છે આ દુનિયામાં, જે થયેલી છે તે શબ્દો મીઠા જોઈએ, અને શબ્દો મીઠા ના હોય તો બોલશો નહીં. અરે વડેલા હોય આપણી જોડે, તેની જોડે આપણે મીઠું બોલીને તો નીકળી જવાનું. હા, બસ. હવે એટલે આ બસ શબ્દોની જ મારામારી છે. એટલે શબ્દો સાચવજો તો પછી વેર ના બંધાય, એમ બસ. એનું સમજ કેટલું. પ્રાઇમરી કારણ જગત બંધ થયું છે એમ, એટલે પ્રાઇમરી કારણ છે ને, કારણ હા એટલે પ્રાઇમરી. બેઝિકલી એમાં શું કહેવા માંગે છે કે વાણી બંધ થઈ જાય એટલે તમારા રાગદ્વેષ, એટલે જે સામાન્ય દુઃખ થતો ભાગ હોય, જેને લીધે વેર બાંધે, નેગેટિવમાં હોય તો, અને પોઝિટિવમાં તો રાગ બાંધે, એ ભાગ બંધ થઈ જાય. એટલે તમારા રાગદ્વેષ બંધ થઈ જાય એટલે તમે એ રીતે જગત બંધ થઈ જાય, એમ કહેવા માંગે છે. જગત એટલે આખી દુનિયા તો બંધ ના થઈ જાય, આપણા માટે ઓછું થઈ જાય. પછી છે, એક મિનિટ, આ પેજ પર, હા, હેડિંગ છે, હેડિંગ સેમ, હેડિંગ ડિફરન્ટ છે. હેડિંગ ચલો, હા, બોલેલું તો જો બંધ થઈ જાય ને તો ભાવ બંધ થઈ જાય. વાંચીએ આપણે જરાક થોડુંક. હા, नहीं, प्रश्न एक मिनट पहले उससे पहले एक જરાક સલી કરો તો प्रतिपक्षी ટેપ ભાવ ટેપ થયા જ કરશે. આપ यहाँ से હા, ચાલો. સામાન્ય વ્યવહારમાં બોલવાનો વાંધો નથી, પણ દેહધારી માત્રને માટે કંઈક આડું અવળું બોલાયું. સામાન્ય વ્યવહારમાં બોલવાનો વાંધો નથી, પણ દેહધારી માત્રને માટે કંઈક આડું અવળું બોલાયું તો તે મહી ટેપ રેકોર્ડ થઈ ગયો. આ સંસારના લોકોની ટેપ ઉતારવી હોય તો વાર કેટલી? એક જરાક સળી કરી તો પ્રતિપક્ષી ભાવ ટેપ થયા જ કરશે. એટલે આમાં શું કહેવા માંગે છે કે આપણે જે વ્યવહાર કરીએ છીએ એ સામાન્ય ભાવે આપણે બોલવામાં કાંઈ વાંધો નહીં, પણ કોઈ પણ દેહધારી માત્રને, કોઈ પણ દેહધારીને આડું અવળું બોલાયું ને તો મહી ટેપ રેકોર્ડ થઈ ગયું. એટલે આપણાથી આડું અવળું બોલાયું, એટલે આડું અવળું બોલાય એટલે એને દુઃખ થયું બોલાયું, તો એ પોતે સામેવાળો ટેપ કરી રાખે. ટેપ કરી રાખે એટલે અંદર નોંધ કરી રાખે, એને મને આવી રીતે બોલ્યો, મને આમ બોલી ગયો, એવું એ ટેપ રેકોર્ડ એટલે પોતે નોંધ કરી રાખે છે. પછી સેકન્ડ શું કહે છે દાદા કે હવે આ સંસારના લોકોની ટેપ ઉતારવી હોય તો વાર કેટલી? એટલે કે જે આપણે તમે ને હું કંઈક બોલીએ અને મારે ટેપ રેકોર્ડ કરવું હોય તો કેટલી વાર લાગે? ત્યારે ટેપ રેકોર્ડર હતા ને, એટલે તમે આમ ટેપ રેકોર્ડ ચાલુ કરો તો તમે કોઈ બી સંસારના લોકોની ટેપ ઉતારી શકો. એટલે સ્થૂળ ટેપની વાત કરે છે, એ ટેપ રેકોર્ડર કહીએ આપણે. એ જમાના ટેપ રેકોર્ડર હતું, મોબાઈલ હતા નહીં. એક જરાક સળી કરો તો પ્રતિપક્ષી ભાવ ટેપ થયા જ કરશે. એટલે દાદા શું કહે છે કે જરાક તમે કોઈની સળી કરો, જરાક કોઈની મસ્કરી કરો તો તરત એનું ઓપોઝિટ, એ સામેની વ્યક્તિ જેની આપણે સળી કરી છે એને આપણા માટે પ્રતિપક્ષી ભાવ થયા જ કરશે કે આને હું જોઈ લઈશ, હું એને સંભળાવી દઈશ, મારો વારો વધે. એટલે એવું ઓપોઝિટ, એવું વેરવાળું ભાગ તમે જરાક કોઈને કંઈ કહેશો તો એ અંદર ટેપ કરશે, એટલે કે અંદર એવું નક્કી કરશે કે આને હું જોઈ લઈશ, એવું કહેવા માંગે છે. वो उससे महात्मा को भी वो मतलब वो कर्म का निचरा करने में कठिनाई होगी फिर जो है अगर हाँ, यस, महात्मा का भी डिस्चार्ज है और महात्मा भी डिस्चार्ज में जो ये जागृत नहीं रहता तो અને પ્રતિક્રમણ નથી થતા તો એને થોડુંક એટલું ભાગ પાછું રહે, પેન્ડિંગ રહે. 80-90% તો જાગૃત થઈ જાય, અથવા ત્યારે ના તો પાછળથી થાય,
પણ જો લીકેજ રહી वो ગયું તો એનો હિસાબ આવે ખરો. वो लंबा हो जाएगा, हिसाब लंबा हो जाएगा जो है ना उस હા હા, व्यक्ति પણ के પછી साथ। શું થાય, રિયલી થોડોક જાગ્રત મહાત્મા હોય ને, there are two possibilities. એક પોસિબિલિટી એવી છે કે એને ભલે તરત ના ખબર તો કલાક પછી, એક દિવસ પછી, અઠવાડિયા પછી, કાં તો સામયિક પ્રતિક્રમણ પર્યુષણ ચાલતું હોય તો ત્યારે યાદ આવે ત્યારે ધોઈ નાખે. અથવા એનું જયારે રિએક્શન આવે, એટલે કે એને બીજાને દુઃખ આપ્યું છે અને ભવિષ્યમાં એટલે થોડા વર્ષો પછી કે ગમે ત્યારે એને એવું જ આવે, એવું જ સાંભળવાનો વારો આવે, જેવું કડક બોલ્યો હોય, મસ્કરી કરી હોય, દુઃખ આપ્યું હોય, વોટેવર, એવા પ્રકારનું એની સામે કોઈક સામેની વ્યક્તિ કરે, ત્યારે જાગ્રત હોય તો એને યાદ આવે કે ભાઈ આ તો સારું આપણે ભૂલ કરી હશે એટલે આવ્યું છે, ભોગવે તેની ભૂલ. એટલે પછી ત્યારે એને ભૂતકાળનું યાદ આવે, હા મેં આવું બીજાને બી કરેલું હતું અને મેં આવું કરેલું હતું એટલે આજે મારી પાસે આવ્યું છે. તો એ ત્યારે પછી એના પ્રતિક્રમણ કરીને સાફ કરી શકે છે. અને જો બેવ વસ્તુ ના इसका થઈ તો પછી ભોગવટો ભોગવીને જાય આ ભોગમાં કે પછી નેક્સ્ટ ભોગ. बराबर। इसका टाइटल जो था ना वो शब्दों थी पढ़ेलू अध्यवसन, मतलब वो जो स्पीच से वाइब्रेशंस पड़ते हैं, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं। हाँ और રાઈટ, ये जो है आगे, बोलेलू जो बंद थई जाए तो भाव बंद थई जाए। વાંચીએ આપણે. હા, જરા ઉપર વાંચું છું. તારામાં નબળાઈ એવી છે કે સળી કરતા પહેલા જ તું બોલવા માંડીશ. ઓકે, હવે આ એક કોકને કે છે. પછી પ્રશ્ન, ખરાબ બોલવું તો નહીં પણ ખરાબ ભાવ પણ ના આવવા જોઈએ ને રાજાશ્રી? ખરાબ ભાવ ના આવવો જોઈએ એ વાત ખરી છે. ભાવમાં આવે છે તે ભાવમાં આવે છે તે બોલમાં આવ્યા વગર રહેતું નથી. માટે બોલવું જો બંધ થઈ જાય ને તો ભાવ જાય. बंद थई जाए, भाव बंद थई जाए। હા, બંધ થઈ જાય. એટલે જો બોલવાનું જ બંધ થઈ જાય તો પછી तो આપણે અંદર भाव ભાવ બંધ થઈ, હા, ભાવ બી બંધ થઈ જાય. ये थोड़ा समझाए। मतलब वो હા वैसे तो होता है कि भाव से बोलते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा भी होता है कि बोलने से भी भाव होते हैं। ऐसा सामने वाले के कभी, और हमारे में હા હા, तो महात्मा नहीं है, लेकिन नॉन महात्मा में એટલે बोलने से આમાં भाव भी। હા, એટલે આમાં શું કે છે કે તારામાં નબળાઈ છે કે તને કોઈ કરે તો તું તરત બોલી નાખીશ. એટલે પછી એ શું કે છે કે જો તું બોલવાનું બંધ કરીશ ને તો તારા જે અવળા ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે એ અવળા ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે એ પણ બંધ થઈ જશે, એમ કહેવા માંગે છે. ये नॉन महात्मा के लिए पता है, ये दोनों हो सकते हैं, कैन बी बोथ. डिस्चार्ज मतलब प्रकृति, महात्मा हाँ में डिस्चार्ज प्रकृति जो है वो चालू हो जाएगी, ऐसा बोल हाँ रहे हाँ हैं। हाँ, डिस्चार्ज प्रकृति तो है ही ना, सबकी माइनस मार्क तो है ना, सब में कमजोरी बदामा नबड़ाई तो है જ ને. वो આપણે एग्जाम्पल ऐसे दिया था कि कुछ जैसे बोलते हैं, कोई वर्ड हमको सुनाई देता है तो उससे जो है बहुत सारे विचार अपने आप जो है वो चालू हो जाते हैं, ऐसा जो है होता है हाँ वो भी है, वो उसमें। भी सही है. किसी एक जरक हाँ सुनने से बहुत सारे विचार ट्रिगर हो जाते हैं, एकदम चालू થઈ જાય, બરાબર છે. हाँ, वो मतलब जैसे एक सांप बोला जो है, तो सांप से जो है बहुत सारे जो है, वो सांप तो एक वर्ड ही है, लेकिन वो सांप से जो है वर्ड में बहुत सारे कि वो सांप मेरे को काट लेगा, सांप से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे जो है, मतलब ट्रिगर हो जाता है, जैसे आप बता रहे हैं ट्रिगर हो जाता है। હા, બરાબર બરાબર. तो ये जो है आगे आगे થોડું વાંચો। આ ભાવ એ તો બોલવા પાછલો પડઘો છે। આ ભાવ એ તો બોલવા પાછળનો પડઘો છે. પ્રતિપક્ષી સામા પક્ષનો ભાવ તો ઉત્પન્ન થયા વગર રહે જ નહીં ને. અમને પ્રતિપક્ષી ભાવ ના થાય અને એવું ત્યાં સુધી તમારે પણ આવવાનું છે. ઓકે, આ ભાવ તો એ બોલવા પાછળ, એના ઉપર શું છે જોવું પડશે. આ ભાવ તો બોલવા પાછળનો પડઘો છે એટલે આજે वो जो બોલવે आपने पढ़ा था, હા, માટે બોલવું જો બંધ થઈ જાય તો ભાવ બંધ થઈ જાય. અચ્છા, ભાવ એ તો બોલવા પાછળનો પડઘો છે, બરાબર છે. એટલે ક્યાં હે કે બોલવાથી ભાવ ઉત્પન્ન થાય અને ભાવથી બોલવાનું ઊભું થાય. એટલે ભાવ એ તો બોલવા પાછળનો પડઘો છે. એટલે શું છે કે એ ભાવ એવો અવળો થયો એટલે પછી વાણીમાં નીકળી જાય છે.
અને પછી સામાનો ભાવ તો ઉત્પન્ન થયા વગર રહે જ ને. એટલે હું વાણી બોલું તો સામાનો તો ભાવ બગડવાનો જ ને મારા માટે. અમને પ્રતિપક્ષી ભાવ ના થાય અને એવું ત્યાં સુધી તમારે પણ આવવાનું છે. એટલે હવે આમાં આ ડિસજોઇન્ટેડ છે. એટલે આમાં શું કે છે કે આપણને કોઈ કહી જાય તો આપણની અંદર સામો અવળો ભાવ પણ ઉત્પન્ન ના થાય. પ્રતિપક્ષી એટલે રિએક્શન. કોઈ કંઈક બોલી ગયું તો આપણી અંદર પ્રતિપક્ષી ભાવ એટલે એનો રિએક્શનરી ભાવ પણ ઉત્પન્ન ના થાય. એ લેવલ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. જે આપણે નવકલ્મોમાં બોલીએ છીએ કે સ્યાદવાદ વાણી વર્તન મનન, એટલે એ સ્યાદવાદ મનનને આ ટચ કરે છે. કે કોઈ કઠોર ભાષા તંતીલી ભાષા બોલે પણ મને મૃદુ, એટલે મારી અંદર અવળો ભાવ પણ ના આવવો જોઈએ કે હું એને જોઈ લઈશ. એ લેવલ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે એવું કહેવામાં આવે છે. પછી આ વાંચો એટલી આપની નબળાઈ છે. એટલી આપણી નબળાઈ જવી જ જોઈએ કે પ્રતિપક્ષી ભાવ ઉત્પન્ન ના થાય. અને વખતે થયા હોય તો આપણી પાસે પ્રતિક્રમણનું હથિયાર છે, તેનાથી ભૂસી નાખીએ. પાણી કારખાનામાં ગયું હોય પણ બરફ થયું નથી ત્યાં સુધી વાંધો નથી. બરફ થઈ ગયા પછી હાથમાં ના રહે. હા, બસ બરાબર છે. એટલે શું કહેવા માંગે છે કે આપણી જે નબળાઈ છે આમાં કેવું હોય કે કોઈ આપણી સાથે સારો વ્યવહાર કરે ને તો આપણે એની સાથે સારી રીતે વ્યવહાર કરીએ. કોઈ સારા બે શબ્દ બોલે, કેમ છો કેમ નહીં, તો આપણે બી સારી રીતે બોલીએ. અને કોઈ અકળાઈને બોલે, વગર કામનું આમ કરે તો આપણે બી સામે એને ટીટ ફોર ટેટ થઈ જાય. આપણે બી સામે એને કડક બોલી નાખીએ. એટલે આ એક નબળાઈ છે, એક રિએક્શન આપણે નબળાઈ એક લઈને આવ્યા છીએ. એટલે દાદા શું કે છે કે આપણી આ નબળાઈ જવી જોઈએ કે પ્રતિપક્ષી ભાવ ઉત્પન્ન ના થવો જોઈએ. મને ગમે તે બોલે, મને નિર્દોષ જ દેખાવો જોઈએ, અકર્તા દેખાવો જોઈએ. એના માટે બદલાવ લેવાનો ભાવ કે એ દોષિત છે એવો ભાવ ઉત્પન્ન ના થવો જોઈએ. એટલે એ નબળાઈ આપણી જવી જોઈએ. એટલે અજાગૃતિ જવી જોઈએ, એવી સમજણ જવી આ. અને વખતે આપણે પ્રતિપક્ષી ભાવ ઉત્પન્ન થઈ જાય, હારો આવો જ છે, દર વખતે આવું કરે છે, એટલે કોઈ માટે દોષિત દ્રષ્ટિ થાય, કોઈ માટે ભાવ બગડે, અથવા કોઈ માટે વાણીથી બી થાય. વાણીથી થાય તો અંદર ભાવ બગડે કાઢે તો પ્રતિક્રમણ કરીને સાફ કરી નાખજો. કારણ કે છેવટે તો આપણે છે ને આ લેવલ પર આવશું, આપણી વાણી વર્તન સુધરશે, પણ મનના લેવલે બી જે સુધારવાની વાત કરે છે ને સ્યાદવાદ મનન, એ આમાં આવે છે. આમાં કે આપણી એ નબળાઈ જેવી છે કે મનના લેવલે બી ઊભું ના થવું જોઈએ, તરત જ્ઞાન હાજર થઈ જવું જોઈએ. અને વખતે મનના લેવલે ઊભું થયું કે બુદ્ધિએ બતાવ્યું એ દોષિત છે, તો મન કે નક્કી અહંકાર કે છે કે હું જોઈ લઈશ, તો મનમાં ઊભું થયું તો આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે અંદર આ ઊભું થયું છે અને એને ત્યાં સાફ કરી નાખો. મનના લેવલે જ મનમાં જ પ્રતિક્રમણથી સાફ કરી નાખવું, એટલું થઈ જવું જોઈએ. એટલે એની પછી આ સૂક્ષ્મ આગળ બીજો ફોડ આપે છે કે જો એ ભૂસવાની પછી આ કારખાનામાં પાણી ગયું, એક મિનિટ, કારખાનામાં પાણી ગયું હોય તો બરફ થયું ત્યાં સુધી વાંધો નથી. એટલે શું કહેવા માંગે છે કે આ તમારાથી ભાવ બગડી ગયા પણ હજી બરફ થયું નથી, એટલે કે હજી તમારું આયુષ્ય છે, હજી ભાવ નથી થયું, ત્યાં સુધી તમે એને સાફ કરી શકો. પછી બરફ થઈ જશે, પછી તમારા હાથમાં નહીં રહે, પછી એનો ભોગવટ આવશે, એમ કે છે. બરોબર, ખબર. પછી એક પૂછું, દાદાશ્રી અમને કોડ એવો નક્કી કરેલો હોય દાદાશ્રી મારી એમણે કોડ એવો નક્કી કરેલો હોય, ये तीर्थंकर इसकी हेडिंग पहले ये भी पढ़ ली, तीर्थंकરની વાણીનો કોડ કેવો હોય છે. હા, તીર્થંકરની વાણીનો કોડ કેવો હોય. ચાલો, હા. એમણે કોડ એવો નક્કી કરેલો હોય કે મારી વાણીથી કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ થાય નહીં. દુઃખ તો થાય જ નહીં, પણ કોઈ જીવનું કિંચિત માત્ર પ્રમાણ પણ ના દુભાય. ઝાડનું એ પ્રમાણ ના દુભાય. બરાબર છે. એટલે તીર્થંકરે એવી ભાવના કરી હોય કે મારી, આમ તો વાણી અહીંયા બોલે છે, બાકી આમ તો મન વચન કાયા હોય, એ ત્રણેયથી કિંચિત માત્ર કોઈને દુઃખ ના થાય. અને પછી શું કે છે કે કોઈ પણ જીવનું દુઃખ તો નહીં, કોઈનું પ્રમાણ પણ ના દુભાય. પ્રમાણ ના દુભાય એટલે શું કહેવા માંગે છે, એ એનો વ્યૂ પોઈન્ટ છે જે છે
એનો જે દ્રષ્ટિબિંદુ છે એને પણ દુઃખ ના પહોંચે, એની કોઈ માન્યતાઓ હોય એને પણ દુઃખ ના પહોંચે, અને એની જે શ્રદ્ધાઓ બધી વસ્તુમાં હોય એના બેસે. મુસ્લિમની હોય કે ભાઈ નોનવેજ ખાવા માંગો નહીં, તો એની એક માન્યતા છે. કોઈની માન્યતા હોય કે ભાઈ અમે તો ભગવાન મૂર્તિ ના માનીએ, અમે તો ગુરુને માનીએ, તો એ એની એક માન્યતા છે. પછી ચોર છે दोनों एक ही नहीं है, दुख नहीं होना और प्रमाण नहीं दबाना, दोनों एक ही नहीं है। એની હા, એની દુઃખ એટલે કેવું છે, દુઃખ એટલે આપણે એમ લઈ શકીએ કે એના અહંકારને દુઃખ થાય છે, અને એનું પ્રમાણ એટલે કે એની માન્યતાને ઠેસ પહોંચે જાય છે, તો અહંકારમાં જ. પણ એટલે ડિરેક્ટ દુઃખ અને આ ઇનડિરેક્ટ દુઃખ, એમ એનું પ્રમાણ એટલે છે ને, કોઈ એમ માનતો હું આ છું તો ના તું રોંગ છે એવું પણ ના ઉભું થાય એમને. એની માન્યતાને બી ઠેસ ના પહોંચે, જાણનું એ પ્રમાણ ના દુભાય. એટલે એકેન્દ્રિય જીવનું પણ પ્રમાણ ના દુભાય. અચ્છા, એકેન્દ્રિય જીવનું. એવા કોડ ફક્ત તીર્થંકરોને થયેલા હોય. હા, એટલે સામાન્ય ભાવે એવી રીતે હોય કે તીર્થંકરો એવી ભાવના કરી હોય, કારણ કે જગત કલ્યાણનું નિમિત્ત બનવું છે, અને ત્યારે આ બધું એની સાથે ઇન્ટિગ્રેટ થયેલું જ હોય. કોઈને દુઃખ ના હો, બધાનું કલ્યાણ થાવ, એવા બધા ભાવ હોય. એટલે વાણીના સંબંધમાં ઇન વન ઓફ ધી કોઝિસમાં આ બતાવે છે કે એવી ભાવના હોય એમને, કિંચિત માત્ર દુઃખ ના હોય. अच्छा, मतलब उनकी जगत कल्याण की जो भावना है वो टॉप मोस्ट है, ऐसे ऐसे बताना। हाँ, जब वो टॉप मोस्ट होती है तो साथ में ये भावना भी होती है. धन्यवाद. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ, કોઈને કઈ પ્રશ્ન? મહાત્માઓ, તમારા પ્રશ્નને લીધે બધાને ફાયદો થશે. ઓકે, ગીતાબેન, એક મિનિટ. ગીતાબેન અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પુલિનાનંદજી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, પુલિનાનંદજી, હમણાં વાત કરીને કે કંઈ પણ સામે આવે છે જે પેલા યાદ નથી આવતું તમને, કંઈ પણ જે તમારો હિસાબ છે, પ્રતિક્રમણ કરવા બેસો છો પણ યાદ નથી આવતું. પણ જ્યારે કોઈ તમારી સાથે એવી જ રીતનું વર્તન કરે છે ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે છે કે આવું મેં મોકલ્યું હતું ત્યારે આ પાછું આવ્યું, એટલે એ પ્રસંગ બી યાદ આવે. તો એ વખતે મને તો એવું થાય કે આ મેં મોકલ્યું હતું, એટલે મને હમણાં ઘણી વખતે આ બધું હવે જેમ જેમ આ બધું દેખાતું ગયું એમ ખબર પડે કે આ પ્રસંગમાં મેં આવું કર્યું હતું, એટલે આ સામે અત્યારે આવું આવ્યું છે. એટલે આમ એક્ઝેક્ટલી પ્રસંગ આખો જ યાદ આવે મને. પણ પછી એવું થાય કે આ જે માની લીધું કે ચલો આ મેં કર્યું હતું એટલે આવ્યું, એટલે એને દોષિત ના જોયું. એટલે અંદર પેટે આમ એવું પહેલા તો દોષિત જોવાઈ ગયું હોય, પણ પછી એવું થાય કે ના, એમને નથી આવ્યા, મારે આવો પ્રસંગ બન્યો તો એના પરથી આ પ્રસંગ આવ્યો છે. પછી પ્રતિક્રમણ થઈ ગયા ના કહેવાય કે આ માની લીધું કે અમારી ભૂલ છે એના આધારે આવ્યું, તો પણ પ્રતિક્રમણ કરવા પડે. જો જ્યારે તમારી સાથે અવળું વર્તન થાય છે અને તમને ખ્યાલ આવે છે કે આ મારા કરેલાનું મારું પરિણામ આવ્યું છે, તો પછી તમે ભોગવટો ભોગવી લીધો, અને તમે એને નિર્દોષ જુઓ છો, અને તમે એના માટે કંઈ આંટી પાડતા નથી, એના માટે દ્વેષ રાખતા નથી કે બદલા લેવાની ભાવના ઉત્પન્ન થતી નથી. એટલે તમે વિતરાગ ભાવે એ જમા કરી લીધું. તમે જમા કરી લીધું એટલે પછી પ્રતિક્રમણનો ભાગ આવતો નથી, કારણ કે તમે અતિક્રમણ નથી કરતા ને, તમે અતિક્રમણના શિકાર છો. અતિક્રમણ સામાય કર્યું છે, તમે તો સામેની બાજુ છો. એટલે તમારે રહેતું નથી પ્રતિક્રમણ. પ્રતિક્રમણ એટલે શું? જ્યાં અતિક્રમણ કર્યું હોય એનું પ્રતિક્રમણ. હવે આમાં તો તમે રિવર્સ સાઈડ, સામેની સાઈડ છો, એટલે તમે જે અતિક્રમણ કર્યું હતું પહેલા એનો તમને ભોગવટ આવ્યો, એટલે તમે વિતરાગ ભાવે જમા કરી લીધું તો બહુ સારું છે. આડાવડા ભાવ થયા કે બીજું બદલવા મનતા હોય તો પ્રતિક્રમણ ખપે, અથવા સાચી સમજણ ખપે, હું જો એમ જ કહીશ, અને પાકો નિશ્ચય ખબર પડે. બુદ્ધિને મનને શાંત કરવાની આખી વાત છે કે ભાઈ એ તો નિર્દોષ છે, એને કઈ બોલવાની જરૂર નથી, આપણો હિસાબ હતો એમ. એ આપણા એ પોઝિટિવ નાખવાની જરૂર છે કે એ ખરેખર નિર્દોષ છે, જેથી કરીને જે નોંધ રહી ગઈ છે એને મારી સાથે આમ કર્યું, એ ભાગ નોંધ તરીકે રહે નહીં.
ભલે જમા થઈ ગયું એને મને આમ કર્યું હતું પણ તો એવું રહ્યા કરે ક્યાં કે ના ના આવું કર્યું, આને આમ કર્યું, આને આમ કર્યું, આને આમ કર્યું. ઓલું સમજાઈ ગયું છે કારણ મારા લીધે થયેલું છે, પણ તોય ઓલો સાચી આમ વાત. એને ચચરે. જરા હા, વધારે કચરે. થયું હોય ને તો ચાલે, લાંબા ટાઈમ સુધી ચાલે. બુદ્ધિ હજી સમાધાનને 100% પામી ના હોય નથી. હા. તો એવા ટાઈમે એને પાછું સમજાવ કરવું પડે. એ નિર્દોષ છે, હમ. તારો હિસાબ હતો તે આ કર્યું તે એટલે આવ્યું છે, હવે જમા કરી દે. એની સાથે અભેદતા હો અથવા એને સાથે સાદવાદ વાણી વર્તન હો, એવી આપણે પોઝિટિવ ભાવના કરીને છોડી દેવાનું. બરાબર છે. એટલે એની આફ્ટર ઇફેક્ટ જેને કહેવાય ને એ બી ના રહે. હા, પણ નોંધ એટલી જલ્દી છૂટતી નથી. આ તો ના છૂટે ના છૂટે ને. એટલે એટલે તો એટલે આ વિજ્ઞાન છે ને, આ કેવું છે, આ એક પગથિયું છે. આ જે આપણે કોઈ આડું અવડું કરી જાય એટલે આપણે જાગૃત થયા, આપણે જાગૃતિમાં દેખાયું આપણું ભૂલ આપણે આવી કરી છે, એનું આ પરિણામ આવ્યું છે. એટલે હવે આ એને નિર્દોષ ઠેરાવ્યો, પછી ફરી નિર્દોષ ઠેરાવવાનો એક ભાગ રહે. કઈ રીતે નિર્દોષ છે બદલો નથી લેવાનો એ ભાગ રહે. એમ કરતા 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 આખી પ્રગતિ થાય. અને નોંધ બરાબર. નથી ને, એ નોંધ તો ક્યારે છૂટે કે જ્યારે અંદરથી ધીમે ધીમે આપણો આત્મ ઉલ્લાસ વધે ને, હા. આપણી પ્રગતિનો, આપણી જાગૃતિનો આપણો આત્મ ઉલ્લાસ વધે ને, પછી નોંધનો ભાગ ઢીલો થાય. હમ. પોતે અંદરથી પ્રસન્ન હોય તો ઓલું લેડકો કરવાનો ભાગ ઈઝી થાય. હમ. બીજું એક પુલિનાનંદજી શું થયું કે ગયા શુક્રવારે મેં તમને પેલું જે દ્વેષ અને ઈર્ષા માટે જે વાત કરી હતી ને, હા તો એમાં મને કેવું થયું કે એ દિવસે તો એટલું સરસ રહ્યું કે જયારે હું પ્રતિક્રમણ કરવા બેઠી, સામાયિક નું બધું જોવા બેઠી, ત્યારે એટલું બધું આમ ઇન્ટેન્સિટી બહુ જ હતી કે આમ બસ આમાંથી મુક્ત જ થવું છે એમ. તો એટલું સરસ રીતે મારાથી થયું, કલાક મસ્ત રીતે થયો. અને બીજા દિવસથી પછી બેઠી ને તો જે પહેલા દિવસે જે મને આનંદ હતો ને, એ જાણે બધું ધોવાઈ ગયું હોય ને એવું લાગ્યું. તો 2 દિવસ તો મેં માંડ 1-2 વખતે થયું, અને પછી એટલે એટલું સરસ અંદરથી કરવા બેસવાનો જ આનંદ નતો. આમ એમનેમ જ એમ લાગતું હતું કે જાણે બધું ધોવાઈ ગયું. પણ પછી 2 દિવસ થયા ને એટલે પાછું ફરી ઊભું થયું, ત્યારે ખબર પડી કે ના ના, હજુ ધોવાયું નથી, હજુ બાકી છે. પાછું 1-2 વખત લીધું. પણ જે પહેલા દિવસે મેં કર્યું ને, એ જે આનંદ હતો મને, એ આનંદ હજુ ફરીથી વાર આવતો નથી એ આનંદ. અને પછી એ જયારે ઊભું થયું ને ત્યારે મેં તરત જ કીધું, પણ એ જે પહેલા જેટલું થતું હતું વધારે પડતું, એટલું બધું નથી થતું, પણ સામાન્ય થાય તો એ જ વખતે તરત કહી દઉં કે ના ના, હા, આ વાત બને જ નહીં, આ ખોટું જ છે, ત્યાં જ સાફ કરી નાખું. પણ જે સ્પેશિયલી બેસવાનું કીધું હતું ને, એ નથી બેસાતું. વાંધો નહીં, શક્તિ માંગીએ આપણે. જો એવું જરૂર પડે તો પાછું શક્તિ માંગીને જેટલું બેસાય એટલું થોડુંક એમ કરતા કરતા સાફ થઈ જાય પછી જરૂર નહીં પડે. દ્વેષનો ભાગ કીધું તમે, દ્વેષ ને ઈર્ષા કીધું હતું ને કઈ. હા, એકચ્યુઅલી પણ જે ઈર્ષા, જે અતિશય હતા ને, એનું પ્રમાણ બહુ જ ઘટી ગયું એમ. એટલે જે વધારે પડતું થતું હતું એનું 50% બી નથી, એટલું આમ ડાઉન લાગ્યું મને, પણ ઊભું તો થયું. એ તો થાય ને, પડઘો છે ને. હવે 100 માંથી 70% ઉતરી ગયું હોય, 70% તો એ થોડુંક રહે. અને એમ હજી થોડીક એ જ સાચી સમજણ, એ જ પ્રતિક્રમણ જે તમે કરેલું એ થોડુંક થાય, થોડુંક થાય. હા, તો એ કરતા કરતા જે બાકીનું રહેલું છે એ પણ નીકળી જશે. બરાબર છે. બાકીનું છે એ બી નીકળી. એટલે મેં ના કીધું કે આપણે આપણા પુરુષાર્થ ઉપર ફોકસ કરીએ ને, તો બીજા શું કરે એના પર દ્રષ્ટિ જ નહીં રાખવાની. એ આગળ વધે છે તો ભલે, તો આપણે ઉલટાનું કહેવાનું એના જેવું મને પણ પ્રાપ્ત થાય. એટલે એના જેવો હા, પુરસ્કાર કે સદગુણ કે જાગૃતિ કે જે એ મને પણ પ્રાપ્ત થાય. એ પોઝિટિવ લઈ અને છોડી દેવાનું. અને મારે હા, આગળ છે, મારે આ જોઈએ છે, મને દાદા જેવું જે બી આપણે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર, દાદા જેવી જાગૃતિ છે, એવું આપણે પોઝિટિવ નાક કરવાનું. એટલે હા, નેગેટિવ જ નહીં રહે. બરાબર છે. મને આ જોઈએ છે, એનું આટલું સારું છે, એ પણ મને જોઈએ છે, એનું પિતા. એટલે આપણે છે ને આપણું વાસણ ભર કરવાનું. એટલે ઓલું બીજાના વાસણ વધારે ને મોટું નાનું જોવાનું રહે નહીં. ના રે. હા, અને કોઈનું વધારે બી હોય ને સારું, તો આપણે જોવાનું એનું સારું છે. અરે જો સારું નથી અથવા પાછળ છે તો કોનું છે, તો કે ફાઇલ નંબર 1 નું છે ને. હા, આપણે તો શુદ્ધાત્માની સીટ પર બેસી જ શકાય છે ને. હા, હું શુદ્ધાત્મા છું, ફાઇલ નંબર 1 નું ઓછું છે, યશ નામ કર્મ
ઓછું હોય તો. હા પણ આપણે આપણી સીટ પર બેસવા માટે કોઈ રોકી શકતું નથી. નથી. હા હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્માની સીટ પર બેસવા માટે કોઈ રોકી શકતું નથી. આપણે આપણા સ્વરૂપનો આનંદ લઈ શકાય છે. બહાર નથી તો એ પ્રોબ્લેમ નથી, એ વ્યવહારનો પ્રોબ્લેમ છે, લોકોનો પ્રોબ્લેમ છે. છેવટે તો આ ફાઇલ નંબર 1 બી લાકડામાં જ જવાની છે. હા અને જેની સાથે જેના માટે ઈચ્છા થાય છે એ પણ લાકડામાં જ જવાના છે ને. હા. એટલે પેકિંગ તો બધા ટેમ્પરરી છે. આ બે વસ્તુ કીધા પછી તો પુલિનાનંદજી એટલું બધા દોષ દેખાય છે ને કે કશું ક્યાંય દોષ કરવામાં બાકી જ નથી રાખ્યું. પુષ્કળ દોષો બધા છે. સારું. એટલે સ્પર્ધા બી એટલી જ છે કે પેલું એક માનનું હોય એટલે કેટલું બધું છે. આમ જબરજસ્ત દેખાય કે બધું બહુ બધું ભર્યું છે હજી આમ. હા, કારણ કે ઓલું મૌન્ય ભાગ ખરો ને, મૌન્ય ભાગ વિશેષ હોય અને આખું છે ને આખું સામાન્ય, તમારી વાત નથી કરતો, હું સામાન્ય વાત કરું છું. તમારું ના પણ હોય આ બધું. સામાન્ય રીતે કેવું હોય કે સ્ત્રીઓને કેવું હોય કે ભૌતિક સુખનો ભાગ થોડો વધારે હોય, 5 ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવાની વૃત્તિ વધારે, એવું દાદા ભગવાને કીધું છે. એટલે એના આ વાત થાય છે. એટલે એના માટે એ ભોગવવા માટે પછી કપટ હોય કે બીજું બી હોય. અને એ શું ટિપિકલી કેવું હોય કે એ બીજા ઉપર આધારિત હોય છે, બીજા પુરુષો ઉપર આધારિત હોય. નાના હોય તો ભાઈ હોય, પપ્પા હોય, પછી પરણે તો હસબન્ડ હોય કે બીજા હોય. એ મને લાવી આપે, એ મારું ધ્યાન રાખે, એ મારું કેટલું ધ્યાન રાખશે, એ મને કેટલા કામ લાગશે, એ મને કેટલું સુખ આપશે મારા. એટલે એ ભાગ થોડોક રહે. એ ભાગ હોય ને એટલે કેવું હોય કે એ ડિપેન્ડન્ટ હોય, એટલે પછી એ લોકોને પકડી રાખવા માટે બધું જ કરીએ હોય. એ લોકોને માન આપણે રૂપ રંગ એવા તૈયાર થયા હોય જેથી કરીને કોઈને આપણા પર આકર્ષણ થાય. આપણે મીઠું બોલ્યા હોય, સારી રીતે જમાડો કરો, જે તે રસ્તે આપણા તરફ ખેંચી રાખવા માટે પ્રયત્ન હોય. હા બરાબર છે. એ એક નોર્મલ સુખ મેળવવા માટેની એક પ્રવૃત્તિ હોય, વૃત્તિ. અને પછી શું થાય કે એ જો બીજે ક્યાંક જતો ના રહે, જેના માટે હું આટલું માન આપું છું, જેને એ બીજે ના ડાયવર્ટ થઈ જાય એની બીક હોય. અરે જુએ છે, એને વધારે ધ્યાન આપે છે, એને મહત્વ આપે છે, એટલે અસર થાય. એટલે પછી પાછું બધું પોતે ચાલુ કરે, એની તરફ ના જતું. એટલે સ્પર્ધા ત્યાં આગળ શરૂ થાય છે કે મારે જતું ના રહે છે, હું વધારે સારી દેખાવ એના કરતા, હું વધારે ખવડાવું, હું વધારે માન આપું. એ ત્યાં જાય જ કેવી રીતે? એ મમતાનો ભાગ હોય ને, એટલે આ તો મારો છે એમ, જે બી હોય. એટલે એ જતું ના રહે એટલે પછી અરે એ ઓલી શું કરે છે, ઓલી શું કરે છે, ઓલી શું કરે છે મારે. એટલે આખું એ ત્યાં ડાયવર્ઝન થાય. અને એ ડાયવર્ઝન થાય એટલે પછી કમ્પેરિઝન થાય, ને કમ્પેર થાય એટલે પછી ઈર્ષા ઉભી થાય. ઈર્ષા આવે પછી પેલા ને. એટલે એવી રીતે આખું તમે કીધું ને, બહુ બધું ક્ષેત્રમાં આ દેખાય છે. એટલે બહુ બધા ક્ષેત્રમાં આવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, આને લીધે ઉત્પન્ન. પછી માન હોય, લક્ષ્મી માટે, કપડા માટે હોય, કે જેના માટે બી હોય. એક યશ નામ કર્મ ઓછું લઈને આવી ને તો એના માટે બી બહુ જ એ થાય કે જો કશું કામ કર્યું હોય ને જો યશ ના મળે ને તો એનો ભોગવટો બહુ હોય. હા, કારણ કે વખાણ તો બહુ પ્રાઇમરી વસ્તુ છે. અને સ્ત્રીના આમ તો પુરુષોને બી હોય કે મારી વસ્તુનું વખાણ થાય, પણ સ્ત્રીને થોડું કે મેં રસોઈ કરી તો વખાણ ના કર્યા, સારા કપડા કર્યા, કે આ કર્યું તો વખાણ કેમ ના કર્યા. એટલે એ ભાગ રે, કારણ કે સુખનું આરોપણ મૂકેલું છે ને એમાં. મેં સારા કપડા, મારા ઘરમાં સારી કટલરી બી લાવ્યો હોવ અને કોઈ મહેમાનને ખાસ આમંત્રણ બોલાવો, શેના માટે? મારી કટલરી બતાવો. સારા કપડા પહેરી લીધા હોય, ડ્રેસ બેસ કરતા, તો કે ચાલો આજે હસબન્ડ ને કે આપણે એને ત્યાં મળવા જઈએ. એટલે મળવા નહીં, મારા કપ મેં જે લાવી છું એ બતાવવા જાય છું. એમાં જો તમને વખાણ ના થાય તો આખી હવા નીકળી જાય. ખાસ કરીને લગ્ન વગનમાં ગયા હોય ને બધું હોય ને ત્યાં કોઈ પૂછે નહીં આ ક્યાંથી આવીને શું થયું, તો હવા નીકળી જાય. અરે આટલું બધું કર્યું ને. એટલે આ પ્રાકૃતિક છે બધા દોષો. એમાં આજે આ તો ભગવાનની કૃપાથી આ બધું સમજાય છે. ને આપણું કઈ ગજું નહીં આ બધું પ્રકૃતિ, આ સૂક્ષ્મ
આસ્પેક્ટ્સ આપણે સમજવા માટેના. હમ એટલે એટલે તમે આ કીધું ને મને બહુ બધી રીતે દેખાય છે એટલે મેં થોડું ફોડ પાડ્યો કે શેના આધારે આ ઊભું થાય છે. અને હવે હા એ આધાર પકડાઈ ગયો ને એટલે હવે તમે એ આધાર જેમ જેમ તમારો ઓછો થશે ને એટલે આ બધું ખરતું જશે હવે. હમ એટલે એના માટે દાદા ભગવાને એક કોમન વાક્ય આપ્યું બધા માટે કે કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી. હા પછી ખપે છે ત્યારે આ બધું પૂતગલ પક્ષે આપણે પૂતગલમાં બેસીએ છીએ, પૂતગલ પક્ષે અને પૂતગલનું બોલું છું ખરું પણ પૂતગલ ખરેખર self-side. અંદર બોલાય છે ખરું પણ ખપે છે એવું લાગે. ને એટલે રહેશે એટલે દાદા શું કીધું બે અલગ ભાગ રહેશે. ખપે છે એ ભાગ ફાઇલ નંબર 1 નો છે. એ હમ ડિસ્ચાર્જ ભાગ છે એટલે એને ખપશે કારણ કે એવું ભરેલું છે હમ માટે. પણ બરાબર આજે હું અંતરાત્મા દશાએ કરીને એમ નક્કી કરું છું કે મને ખપતી નથી. હા આજે હું અંતરાત્મા દશાએ કે હું શુદ્ધાત્મા છું એને એમ હા છે કે હવે મને ખપતું નથી એટલે હું પ્રકૃતિના પક્ષમાં નથી. હમ આ મોટું સાયન્સ શું છે કે આપણે આપણે અભિપ્રાય બદલી નાખીએ છીએ હા કે હવે આજે મને ખપતું નથી કારણ કે આજે મને મારા સ્વરૂપનું ભાન થયું અને હવે મારે સંસારમાં રહેવું છે અને મોક્ષે જવું છે. હમ એટલે આજે મને ખપતી નથી પણ ડિસ્ચાર્જમાં ખપે છે. હા એટલે એ ભોગવવાનો એટલે આનંદ તો હોય જ. એટલે જેટલી વાર આવે ને ભૌતિક ત્યારે એની સામે આપણે મૂકવાનું હવે આ ક્યાં સુધી આ બધામાં તારે પડવું છે. હવે તું આત્મામાં આવ ને ભાઈ. કોઈ વિનાશી તો બોલી નાખવાનું બે ત્રણ વિનાશી ખપતી નથી. ભલે ને વિનાશી વાપરતા હોય પણ ખપતી નથી એમ અંદર બોલવાનું એટલે અભિપ્રાય ફેરવી નાખવાના. એ અભિપ્રાય હમ ફેરવતા 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 જેટલા પડ મોના હશે એટલા પડ અભિપ્રાય ફેરવતા બધા મોના પડ ખરી પડશે. 50% એટલે 50% સુધી જ લઈ જવાનું છે. આ તો મારું પર્સનલ છે દાદા ભગવાન નથી કીધું કે એટલું લઈ જાય ને પછી એની મેં તે વિચારના લેવલે જ ખરી પડશે. ઊભું થાય ને ખરી પડે નથી જોતું. આપણે ડ્રેસ લેવા જાય ના નથી જોતું ફાટ વિચાર બી આવશે ને ત્યાં ઉતરી જશે. પણ જયારે એ સગવડ ભોગવતા હોઈએ ત્યારે એ ભોગવવાનો આનંદ તો હોય તો પછી એ આનંદમાં જ એટલા બધા હોઈએ તો એ વખતે આ કેવી રીતે ગોઠવાય કે આ ખરેખર આમ જે ગોઠવવાનું હોય તે તો પછીથી હા પછીથી ગોઠવાય સગવડ બરાબર ભોગ્યા પછી તે છાપું વાંચી લીધું, ટીવી જોઈ લીધું, આ ખાઈ લીધું, વોટ એવર તે ગપ્પા મારી લીધા. તારો તેને શું ફાયદો થયો, તારો કેટલો સમય બગડી ગયો મોક્ષ માર્ગમાં. મનુષ્ય અવતારમાં કેટલા કલાકો કિંમતી છે. મનુષ્ય અવતારનો સમય હમ કિંમતી છે. આત્મા પ્રાપ્ત થયા પછી હમ એને સમજાવવું પડે આટલો ટાઈમ બગાડ્યો શું ફાયદો થયો તને. એટલે ટાઈમ હમ બગાડવો નથી એવું એને સમજાવવું પડે. એટલે બરાબર છે માટે ખાલી નક્કી થાય બીજી અને પછી ત્યાં પાછળથી આપણે ઓલું કરી નાખીએ. હમ પાછળથી આપણે નક્કી કરીએ કે ભાઈ આ ના હોવું જોઈએ. હા આ બધું ના હોવું જોઈએ. જે બી થઈ ગયું છે તે તમે કીધું ધર્માકાર થઈ ગયો હોય હમ એ આપણે બોલ કરીએ ને કે શેના માટે આ કરે છે હવે આ ના કરી આ નથી ખપતું એટલે આપણો અભિપ્રાય આપણે ફેરવીએ છીએ. હા દિશામાં લાવેલા છે એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં અભિપ્રાય ફેરવીએ છીએ. હમ એટલે એ બહુ મોટો પુરુષાર્થ છે. પોતે કયા પક્ષમાં છે એ અગત્યનું છે. હમ એ ફરતા 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 એક ટાઈમ એવો આવશે કે એ વસ્તુ ખરી પડશે. એટલે મને હમ એનાથી ચીજ ખપતી નથી, મને આ ના કરવાની શક્તિ આપો એવી રીતે હમ શક્તિ માંગવી અને ખપતી નથી એટલે જે બી સમય સંજોગ પ્રમાણે વાક્ય વાપરવાનું. અને એ આખું બહુ સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે જેનાથી થઈ જતી વસ્તુ માટે ખેદ નહીં રહે અને વૈજ્ઞાનિક રીતે એમાંથી બહાર નીકળી જવાશે. ખેદ થોડોક તો રહેવો જ જોઈએ. જાગૃતિ છે એટલે ખેદ તો રહે જ કે આ ખોટું થઈ ગયું. હા અને પછી આ શક્તિ માંગવાથી ધીમે ધીમે નીકળી જશે. અને પછી શું કરવાનું તમને પોતાને જ લાગશે હવે મારી પાસે થોડોક ટાઈમ છે લાવને હું આ થોડીક શક્તિઓ માગી લઉં. લાવને આ હમ મારો ક્રોનિક પ્રોબ્લેમ છે કે જે વારે ઘડીએ થાય છે જે મોટી ગાંઠ છે એના પ્રતિપક્ષી હું શક્તિ માગું. એમાં સુખની માન્યતા છે તો એને કાઢી નાખું. આહારમાં સુખ નથી, કપડામાં જે હોય બી આપણે એટલે એ હમ ઓપોઝિટ ઊંધા આંટા મારવાથી એ ભરેલા માલની ઓગળતો જાય. એક એક પડ નીકળતા જાય અને હા
અને જાગૃતિ ઉત્પન્ન થાય. શું જાગૃતિ ઉત્પન્ન થાય કે ના ના મને ખપતી નથી, ના ના એ તો નિર્દોષ છે, વોટેવર. એટલે એ અલર્ટ થઈ જાવ તમે. ક્રિયા ભલે થઈ જશે પણ તમે અલર્ટ થઈ જશો, જાગ્રત હશે. અને એક ટાઈમ એવો હશે કે એ પછી ક્રિયા બી ધીમે ધીમે આથમી જશે. દાદા ભગવાનનો એક નાનો દાખલો છે ને કે દાદા કે અમે હુક્કો પીતા હતા ત્યારે અંદર ઘૂંટાય કે હુક્કો ન પીવાય, ના પીવડાવાય, કે પીવડાવવા પ્રત્યે ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. એટલે એ હા અંદરથી ઊંધા આંટા મારી જ નાખ્યા હતા કે ડિસ્ચાર્જના પક્ષમાં નતા. અને પછી બધે એ ડિસ્ચાર્જ બી ખરી પડ્યું એમ. એટલે ડિસ્ચાર્જની સામે આ પુરુષાર્થી એ પ્રાપ્ત ડિસ્ચાર્જ પણ ખરી પડશે. અને જો થોડાક દિવસ કરશો ને, પહેલો દાડો બી હા કરશો, અઠવાડિયું 15 દિવસ કરશો, તમે થોડોક રિઝલ્ટ દેખાશે. અને મહિનામાં થોડું વધારે લાગશે કે ના થોડી જાગૃતિ તો ઉત્પન્ન થઈ છે. હવે આવું હા હળહળ મનમાયકાર નથી થઈ જતા. હા એટલે એમ કરતા કરતા બધું થઈ જશે. એ તો અત્યારે જ ખ્યાલ આવે કે ભલે ગમે તેટલા તન્માયાકાર હોઈએ ને તો એ અંદર ચાલતું હોય કે આ ખોટું થતું હોય તો તરત ખબર પડે કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે, આ ખોટું જ છે. હા તરત જ હોય. હા એટલે શું છે કે એવું છે, જાગૃતિ તમારે બધા મહાત્માઓને છે. આપણે એક પગથિયું આગળ ચડવાની વાત કરીએ છીએ કે એ હા જાગૃતિ એવા લેવલે લઈ જવાનું છે કે જે વર્તનમાં બી જો ભાગ છે એ ભાગ બી ખરી પડે એમ. હા તો ખરવાનો તો છે જ, થોડો વહેલો ખરવાનો પુરુષાર્થ છે. હા હા જેથી કરી જે આપણો આનંદ અવરાઈ જાય છે એ અવરાઈ ના જાય. ડિસ્ચાર્જ પ્રકૃતિને લીધે જે આનંદ અવરાઈ જાય છે એ આનંદ અવરાઈ ના જાય એના માટેની આખી બાબત છે. અને એ પછી એમાં રસ પડી જશે ને, શું આ શક્તિ માગવામાં કે પુરુષાર્થમાં, પછી તમારો વધુ સમય એમાં જશે તો ઓલાનો પછી ઈચ્છા બી ઓછી થઈ જશે. આ શું કરવાનું, જવા દે ને, આમાં વધારે મજા આવે. આમાં કાઢવાનું વધુ મન થશે. હા હવે તમારો સમય વધુ આમાં જાય ને એટલે ભૌતિક માટે ટાઈમ તમારો ઘટી ગયો. કારણ કે 24 કલાક તો 24 જ કલાક છે. હા આપણને 25 કલાક મળતા નથી એક દિવસમાં. 24 કલાકમાંથી મોટા ભાગનો ટાઈમ મારો આમાં ગયો, એટલે વ્યવહાર છોડીને ફ્રી ટાઈમ આમાં ગયો મારો, તો પછી ઓલા ટાઈમ માટે મારે ટાઈમ જ નથી રહેતો. એવું ભૌતિક સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા, સ્પર્ધા, ઈર્ષા, એનામાં ટાઈમ જ નથી રહેતો. એટલે સંસાર છૂટતો જાય. હા આપણે બેઝિકલી ફ્રી ટાઈમમાં સંસારમાં ના ઘૂસી જાય એ પુરુષાર્થ છે. ભૌતિકના રિલેટેડ ના ઘૂસી જાય. એટલે આ બધું બોલ બોલ કરે એટલે એટલો વખત એમાંથી નીકળતા જાય. અંદર આત્મા તો છે જ પણ આમાંથી નીકળે તો વધારે રહેવાય એમ. હા એટલે આ આખી પ્રક્રિયા છે પુરુષાર્થની. એમ કરતા 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 પૂર્ણાહુતિને પહોંચી જવાશે. આ જે થવો હોય જેવી તેવી વસ્તુ નથી. આ પોતાના આવા દોષો ખાવા એ જેવી તેવી વસ્તુ નથી. અને ખેદ થયા પછી પુરુષાર્થ કરો, અને તમને પુરુષાર્થ કર્યા પછી મેં કીધું ને એક દિવસ તો બહુ આનંદ રહ્યો, પછી 70% ઘટી ગયું, પછી થોડું બાકી છે, તો થોડુંક હેન્ડલ મારીને થોડું કરવાનું, તો બાકીનું નીકળશે. જે કરવાનું એટલે એ તો પ્રોસેસ જ છે. બરાબર. હા, બરાબર. એટલે આવું બધું છે. નીકળી જશે, બધું દેખાય છે ને. ધનબાગ કે તમને દેખાય તો છે, પ્રોબ્લેમ એ છે દેખાતા નથી. જયારે માર ખાય ત્યારે ખાવું દોષ થયો છે. તમને દેખાય ને દેખાય છે એટલે બહુ સારું, સાફ થઈ જાય, વધારે સાફ થશે. દેખાયા પછી ભોગવટો બહુ આવે કે આટલું બધું છે. હા પણ એ ફાઇલ નંબર 1 નું છે ને, તે દિવસે ભર્યું તો અને એ તો અનંત અવતારનું ભરેલું છે ને, આજનું થોડી ભર્યું છે. એક અવતારનું થોડી ભરેલું છે. અને એને કઈ ચિંતા નહીં. હું તો કઉ છું ગમે એટલું ભરેલું હોય, ગમે એટલું ભરવું હોય, આપણે છે ને આપણી સાફ સુફીનો પ્રોગ્રામ ચાલુ રાખવાનો. હા અને એને સાફ થશે જ. દાદા કે વાળ કેટલા બધા છે, તો એક એક ને આપણે સીધા કરવા જાય છે. એક કાંસકો ફેરે તો બધા સીધા થઈ જાય. થઈ જાય. એટલે આ અનંત અવતારનું ભલે રહ્યું, એ તો તમારે દિવાળીમાં હોય,
કે અમુક વાર સાફ આ સાફ કરો ને તે સાફ કરો, જાને બોલાવો આલો આ ખરીદી કરો, કેટલું બધું હોય, પણ થાય છે ને, તમે તમારું કામ કર્યા જ જાઓ છો, એની મેં તો થઈ જ જાય છે. હા આપણે આત્માની સીટ પર બેઠા ને એટલે રિલેટિવ એની મેં સાફ થશે. ભલે ને હમ તમે એ તો અત્યારે બહુ લાગે છે, 1 વર્ષ કરશો ને પુરુષાર્થ તો પછી એટલું બહુ નહીં લાગે. 2 વર્ષમાં ઓર હા બી ઓછું થશે અને 2-3 વર્ષમાં તો હાવ ઓછું થઈ જશે. હમ એટલે આપણે શું રાખીએ છીએ, આપણે ઇન્સ્ટન્ટ રાખીએ છીએ કે આજે હા કર્યું ને કાલે સાફ થઈ જવું છે, 10 દિવસમાં રિઝલ્ટ, 15 દિવસમાં રિઝલ્ટ. ઇટ મે ટેક ટાઈમ લેશે, હા 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 થશે ખરું. હમ બરાબર છે. હા હમ કૃપા આશીષ આપજો કે બધું ચોખ્ખું થાય. ના થશે, ચોક્કસ થશે, હમ 100% થશે. કારણ કે આ ગેરંટી દાદા ભગવાનની છે, એના વતી હું કઉ છું થશે. અક્રમ હા વિજ્ઞાન પ્રણેતા એ છે અને એમનું વચન છે એટલે થશે. હા અને આપણે જય બધા સચિદાનંદ. બધા એ જ પ્રોસેસમાં છે. હા યસ. હમ બરાબર ભલે. છે. હા જય સચ્ચિદાનંદ. યસ. જય સચિદાનંદ ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ, દીપકભાઈ, दीपक भाई जगह पर नहीं। सुबीर जी अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद। सुबीर जी अनम्यूट कीजिए। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। कुलनाथ जी, जय सच्चिदानंद नरेश भाई અને સર્વે महात्मा। जय सच्चिदानंद। कुलीनाथ जी, मेरे पास 3 शब्द है जी, 3 वर्ड है, मूर्त, मूर्ता और अमूर्ता मूर्ता। तो ये तीनों का डेफिनेशन क्या है और उसमें क्या मतलब कि उसका फीचर्स क्या है, क्वालिटीज क्या है? फिर से मूर्त, बोलो। अमूर्त और मूर्त, मूर्ता। हाँ, अभी आपका क्या समझ है, ऐसा बोलो ना। आपने क्या जो पढ़ के क्या आपकी समझ में क्या है? इसमें एक्चुअली 2 दिन पहले एक ये भी आया था, सूत्र भी आया था। तो उसमें ऐसा था, મૂર્ત એટલે આપણને દર્શન કરવા યોગ્ય કામ લાગે। મૂર્ત એટલે આપણને દર્શન કરવા યોગ્ય કામ લાગે, એટલે ઇન્દ્રિયોથી દર્શન થાય મૂર્ત। અને અમૂર્તના દર્શને જ્ઞાની પુરુષે જ્ઞાન આપેલું હોય તેનાથી અમૂર્તના દર્શન થાય। अपना जो स्टेज है वो अपने कौन सी स्टेज में है, वही मैं बोलता हूँ, पूछना चाहता हूँ महात्मा के लिए। नहीं, वैसा चीज नहीं, वो दादा भगवान बोलते हैं કે બહાર જે દેખાય છે એ મૂર્તિ છે, એટલે એ જે શરીર છે એ જ્ઞાની પુરુષ છે એમ। અંદર જે છે અમૂર્ત છે તે દાદા ભગવાન છે। અમે Right. કયા અને અમે કયા ઓલામાં તો કે અમે મૂર્તામૂર્ત દશામાં હોઈએ, એટલે મૂર્ત એટલે અને જ્ઞાની અમૂર્ત પુરુષ, જ્ઞાની પુરુષ હા મૂર્તા મૂર્તો દશામાં હોય એમ? હા હા હા, એ મૂર્તામૂર્ત એટલે મૂર્તિ અને અમૂર્ત બેવ રીતે છે એમ, હા 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 હા। બેવ રીતે છે। દાદા ભગવાન હમ તો સ્વરૂપે આ શરીર દેખાય છે તે, અને અમૂર્ત સ્વરૂપે અંદર તત્વ સ્વરૂપે છે તે। રાઈટ। મૂર્તામૂર્તિ તો ભક્તિ કરું છે ને, મૂર્ત એટલે આપણને દર્શન કરવા યોગ્ય કામ લાગે દાદા ભગવાન, એટલે ઇન્દ્રિયથી દર્શન હા થાય। હા અમૃતના દર્શન જ્ઞાની પુરુષ જ્ઞાન આપ્યું હોય તેનાથી અમૂર્તના દર્શન, એ જ્ઞાની જ્ઞાન આપે એટલે હું આત્મા છું, એટલે એનાથી અમૂર્ત એટલે આત્માના દર્શન થાય। हम्म। એટલે જ્ઞાની પુરુષ બેવ तो સ્વરૂપે इसका मतलब है कि आपने जो अगर मूर्ति का दर्शन करे तो उसका भी फल मिलता है, लेकिन सांसारिक फल मिलता होगा, ऐसा कुछ है? नहीं, और जो मूर्ति अमूर्त का दर्शन करता है उसके लिए वो रियल में उसका प्रोग्रेस होता है। वो इतना कुछ लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है अच्छा કે अच्छा। હા હા, ડોન્ટ લેબલ રિયલ ને રિલેટિવ ને બધું, બસ ખાલી એટલું સિમ્પલ જ રાખો ને કે આ મૂર્ત એટલે જે દાદા ભગવાન દેખાય છે તે, એને તમે કંઈક તો જોઈએ ને, વિઝ્યુઅલ આપણી સામે વિઝ્યુઅલ તો જોઈએ ને, ફોટો हम्म। એટલે વિઝ્યુઅલ છે, અંદર તત્વ સ્વરૂપ છે, જે આપણે તત્વ દ્રષ્ટિથી આપણે જે દિવ્ય ચક્ષુ પ્રાપ્ત થયું છે એનાથી આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, અને પોતે બે हम्म। કરે। એટલે એટલું ખાલી એટલું સમજીને મૂકી દેવાનું।
આપ- આપણે જો કરવું જોઈએ તો બધામાં મૂર્ત અને અમૂર્તના પુરુષાર્થ કરો. મૂર્ત તો દેખાય જ છે પૈકી, અમૂર્ત એટલે શુદ્ધાત્માના દર્શન કરો. હમ અમૂર્તના દર્શન કર્યું એટલે એ આપણે કરવું હોય તો તમારે એનું લેવું હોય તો એવી રીતે લેવાય આપણે. પણ એ જ્ઞાની પુરુષ આપણા કે માટે લે બી એ જ છે કે દેખાય છે કે હું સુબીર છું, પણ અંદરથી તો હું શુદ્ધાત્મા છું. ક્યારેક હું શુદ્ધાત્માની સીટ પર રહું છું, ક્યારેક હું સુબીરની સીટ પર રહું છું. बराबर। और ये जो दशा है मूर्तम अमूर्त का, जो दशा है ज्ञानी पुरुष का है और अरिहंत भगवान का है, ऐसा कई जगह पे मैंने पढ़ा था। ज्ञानी पुरुष का है ऐसा रखो ना अभी। चलो ठीक है। हाँ हाँ, तीर्थंकर का तो अंदर बाहर सब क्लियर हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, अंदर उधर भी मूर्त और अमूर्त दोनों दोनों ही एक ही हो जाता है। उसका शरीर भी भगवान स्वरूप होता है, बराबर बराबर। तो ही इज वन। और तीर्थंकर दादा की भी 356 डिग्री मतलब 4 डिग्री खुलता है, तो ऑलमोस्ट दोनों बाहर अंदर दोनों सेम हो गया। वो तो है ही ना, डेफिनेटली दैट वी दोज हु हैव सीन हिम, जिन्होंने જે લોકો એને મળ્યા છે, જે લોકો એને જોયા છે, એ તો ખબર જ છે કે it's all good. આ તો નાની મોટી થોડુંક બહારનું વ્યવહારનો ભાગ ડિસ્ચાર્જ ચારિત્રમોને હિસાબે થોડોક રહે આપણને. બાકી તો દાદા કે એ તો દાદાએ ટેકનિકલી પોતાની જાતને ક્લેરિફાઈ કરી દીધું કે ભાઈ અમારે આટલું બાકી છે. બાકી પ્રેક્ટિકલી ઇટ ઇઝ ઓલ ધ સેમ. હવે આપણે છે ને, હું 5 વર્ષનો હોઉં અને કોઈ 55 વર્ષનો હોય તો એ મારા માટે વડીલ જ છે, દાદા જ છે ને. પછી કઈ 80 વર્ષ દાદા કહેવાય એવું જરૂરી નથી. મારા માટે તો મોટા જ છે, દાદા જ છે એવું. बराबर। हाँ, चलो फिर, लेकिन मूर्ति का दर्शन इंद्रियों से ही होएगा, अमूर्त का दर्शन अपने ज्ञान से होएगा, ऐसा है ना? हाँ हाँ हाँ, वो दैट इज करेक्ट. बराबर। અમૃતના દર્શન દિવ્ય ચક્ષુ જે પ્રાપ્ત થયું છે એનાથી થાય, અને મૂર્તના દર્શન આપણે આ ચામડાની આંખથી થાય. बराबर। सरस। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સુબીરજી. દીપકભાઈ અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. તમારો અવાજ નથી આવતો દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. પુલિનાનંદ. હા બરાબર. હા, જય નરેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે એક પૂતગલને જોયા કરવું અને પ્રકૃતિને જે નિહાળી રહ્યો તે પુરુષ કહેવાય. આપણે એક પૂતગલને જોવું એટલે શું હા, કહેવાય? એ જ આપણી ફાઇલ નંબર 1 ને જોવું. એક પૂતગલને જોવું એટલે આપણું જે ફાઇલ નંબર 1 છે એને જોવું. એટલે મન શું કરે છે, વાણી શું કરે છે, અંતસ બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર શું કરે છે, કાયા શું કરે છે એને જોવું. પછી કાયાને કેવા સંજોગો ભેગા થાય છે એને જોવું. એને એક પૂતગલને જોયું. કોઈ મહાવીર ભગવાન એક પૂતગલને જોયા કરતા હતા. પોતે પોતાના એક ફાઇલ નંબરને જોયા કરતા હતા. હવે પ્રકૃતિને નિહાળી રહ્યો તે પુરુષ, એ બી એક એમ જ કહેવા માંગે. હા, એ છે પ્રકૃતિને હા, બહાર કશું જોવા જેવું નથી, એમ બી દાદાએ કહ્યું કે એમાં શું જોવાનું? આપણે બંધ રૂમમાં હોય, બારી ખોલીને શું બધું જોવાનું? એકનું એક જ પૂતગલ છે. એ રીતે કહેવા માંગે છે. એટલે સામાન્ય ભાવે ઓલો બહાર વૃત્તિઓ બહુ જતી હોય. આ શું છે, તે શું છે, અહીંયા જાય ત્યાં જાય, અહીંયાથી સુખ લે ત્યાંથી સુખ લે. એટલે એ રીતે કહેવા માંગે છે કે બહાર કઈ સુખ છે જ નહીં, જે બધું છે એ અંદર જ છે. પ્રકૃતિને નિહાળો અને પ્રકૃતિને નિહાળો કે હજી બહાર ક્યાં ક્યાં જાય છે, અને પછી એને વાળવાની વાત છે. આખી ચિત્ત વૃત્તિને વાળવાની વાત છે. બરાબર. ચિત્ત વૃત્તિને વાળવાની વાત છે કે ભાઈ આત્મામાં આવી જાવ, બહાર શું કામ ભટક કરે છે. તો આ ટુરિસ્ટ લોકોનું આટલું મોટું એ હોય, આખું સંચાલન હોય બધું,
અને ટુરિસ્ટ એટલે આપણે બહાર કશે ફરવાનું ગમે આખું કે ચાલો ભાઈ અહીં જઈએ ત્યાં જઈએ આમ. તો એ ગમવાળો ભાગ શું છે? તમે શું બોલ્યું? ટુરિસ્ટ બોલ્યા? ટુરિસ્ટ લોકો હોય ને આમ બધે મોટું આયોજન કરે બધું આખું. અને એ મહાત્માઓ બી એ બધા એને ફરવાનું બધું આમ ગમતું હોય આમ કે ભાઈ ચાલો કુદરતી આ ને બધું આમ. એ હજી ગમતો ભાગ એ કેમાંથી જતો નથી આપણો. એ એ ગમતો રે જે ને, ભાગ છે એ. હા, એ તો ડિસ્ચાર્જ મોહ છે ને, એ ડિસ્ચાર્જ મોહ છે. અચ્છા, ડિસ્ચાર્જ મોહ છે. એટલે એટલે ડિસ્ચાર્જ મોહ આપણે એમ છે થાય હજી કે ચાલો હા, એટલે ફરવાનું ગમે એ ડિસ્ચાર્જ મોહ નો એક ભાગ છે. ડિસ્ચાર્જ મોહ નો ભાગ છે એટલે કોઈ એટલે બધા મોટા ભાગે લાવ્યા હોય અને અમુક એવા લાવ્યા બી ના હોય કે મને બહુ ફરવા કરવાનો શોખ નથી, થોડુંક ગયા તો ઠીક છે એવું. એટલે દરેકનો ભરેલો માલ જુદો જુદો હોય. સામાન્ય ભાવે હોય બધાને થોડોક થોડોક. કોઈને વિશેષ હોય, કોઈને વધારે બી હોય. એટલે એને ફરવા શોખ હોય તો અહીંયા જાય ત્યાં જાય. કોઈને મીડિયમ હોય, કોઈને ઓછો હોય, એવું બધું બને. દરેકનું જુદું જુદું હવે રહેવાનું. સત્સંગમાં એવું સાંભળવામાં આવે કે આપણે દેવી દેવતાઓના દર્શન કરવા જઈએ, અંબાજી જઈએ, આ તે. પણ ખરેખર દેવી દેવતાઓ એ એ મનુષ્ય બહુ જંખે છે એમ સાંભળ્યો. એટલે મનુષ્યના દર્શન કરવા એટલે આપણા દર્શન કરવા આવતા એવું કહ્યું. કે ત્યાં સુધી જવાનું એના કરતા આપણે આપણા દર્શન કરે એવી એમાં શું શુદ્ધતા એવી આપણે લાવવી પડશે કે દેવી દેવતા આપણા દર્શન કરવા એવું કહેવા માંગે. એ શું એવી શુદ્ધતા લાવવી પડશે કે દેવી દેવતો એવી આપણા શુદ્ધતા દર્શન આપણી કરે? હોય કે આ દેવી દેવતાઓ આપણા દર્શન કરવા આવે કે એ લોકો મનુષ્યને ઝંખે છે આપણે. એમ નહીં, મનુષ્ય નથી ઝંખતા, મનુષ્ય અવતારને ઝંખે છે. એ લોકોને મનુષ્ય બી અવતાર ઝંખે જ્ઞાની છે. પુરુષનો સત્સંગ જુએ છે, જ્ઞાની પુરુષની સત્સંગ સભા જુએ છે. એટલે એ લોકોને બી એમ થાય કે ક્યારે અમે મનુષ્યમાં આવશું અને ક્યારે અમને પણ આવો સત્સંગ મળે અને ક્યારે અમે મોક્ષે જઈએ. એટલે આ જે એ છે ને સત્સંગનો એ બીજા બધા એટલે એ બધા અમુક અમુક પ્રકારના લોઅર જે દેવી દેવતાઓ હોય ને એને ઝંખના હોય. પુણ્યના આધારે પુણ્યના આધારે દેવગતિ પ્રાપ્ત થઈ હોય. હવે એ દેવગતિમાં બી કે બધી કેટેગરી છે. 1 થી 7 દેવગતિ, 1 થી 6 હાઈ દેવગતિઓ સ્ટેજ છે ના ને. હોય, હા હા, હાઈ સ્ટેજ ના બી હોય. હાઈ અંબામાં સ્ટેજના તો બી હાઈ હોય. સ્ટેજ ના. હા, એટલે જે સંકીર્તધારી દેવ દેવતાઓ છે એટલે એ લોકોને તો સંકીર્ત તો છે જ. પણ જે ઓલા હોય એને એમ થાય કેવું સરસ છે, અમે તો ભૌતિક સુખ, કારણ કે ત્યાં પછી બીજું બધું હોય થોડું ઘણું દેવી દેવતાઓમાં બી. પણ એ લોકોને એમ થાય કે આ લોકોને કેવું સરસ આત્મજ્ઞાન મળે છે, આ લોકો કેવું સરસ મોક્ષે જાય છે, આહા, અમને ક્યારે આવું મળશે ને અમે ક્યારે છૂટશું. એટલે એ અપેક્ષાએથી દેવી દેવતાઓ પણ મનુષ્ય અવતાર ઝંખે છે, આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને મોક્ષે જવા માટે, એમ કહેવાય છે. અને બીજા બધા જે અંબે માં ને બધું છે એ તો આપણે પોતાના શુદ્ધિકરણ માટે કયો, આપણે શક્તિ માગવા જતા હોઈએ, અથવા આપણી વિરાધના કહીએ તો વિરાધના સાફ કરવા માટે જતા હોય, ઘણા બધા કારણો છે. અને કદાચ 2 in 1 બી હોય કે દર્શન બી કરતું અને થોડુંક હરવા ફરવાનું બી થઈ જશે એ બહાને. એટલે પણ મંદિરમાં તો દર્શન કરે, હરવા ફરવાનું તો આવવા જવાનો ભાગ થઈ ગયો આખો, બરાબર ને? એટલે બે વસ્તુ થોડી જુદી પડે. ફરવાનો ભાગ એ ડિસ્ચાર્જ ભાગ છે. અહીંયા અમુક જગ્યાએ દર્શનમાં આપણને પ્રેરણા થાય, આપણે શક્તિ માંગી શકીએ, અને કદાચ એક ક્ષેત્ર સાથે કઈ કે દેવી દેવતા સાથે કઈ વિરાધનાઓ થઈ હોય તો વિરાધનાઓ સાફ થઈ જાય. એટલે એની પાછળ બીજા કારણો છે બધા. એટલે એટલે હેલ્પિંગ એ તો અંબા માતાનો એકનો એક લાલ એમ કહ્યું એટલે અંબા માતા બહુ હાઈ સ્ટેજ ના કહેવાય, એક બધે એ નીચે ના આવે. એટલે એમ નવરાત્રમાં બી આપણે કહીએ કે ભાઈ એ આવું બધું પડે નહીં અમે હાઈ સ્ટેજ ના અંબા માતા. હા, આદ્ય એ શક્તિ છે ને. આપણે આદ્ય શક્તિ છે. પણ એટલે એમને બી આખું એટલે આ રીતનું મને આખું એ થતું કે આપણે દર્શન કરવા એટલે મહાત્માનો. હવે સત્સંગનું વાતાવરણ હોય તો એ બહુ ખીલી ઉઠે. આપણે સત્સંગ જો કરીએ ને ગમે ત્યાં હોય કે ઓનલાઈન, સત્સંગમાં બી હેલ્પિંગ કરે છે દેવી દેવતાઓ. આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે હેલ્પિંગ કરે છે, હેલ્પ કરે છે આપણને. સત્સંગના વાતાવરણમાં બી આખું સત્સંગનું વાતાવરણ આખું ખીલી ઉઠે આખું સત્સંગનું વાતાવરણ. એમાં બી આમ દેવી દેવતાઓનો એ હોય, હેલ્પ હોય, મદદ.
એ આપણે કેવી રીતે કન્ક્લુઝન પર આવે કે દેવી દેવતાઓ આયા હતા, એ સૂક્ષ્મ રૂપે આયા હતા. તમે કોઈને ત્યાં સામાજિક ફંક્શનમાં જાઓ, લગ્નમાં જાઓ, પાર્ટીમાં જાઓ, ત્યાં વાતાવરણ કેવું હોય અને તમે સત્સંગના હોલમાં આવીને બેસો, ખાસ કરીને મોટા પ્રસંગો જે હોય આપણે ગુરુ પૂર્ણિમા, જન્મ જયંતિ ને એવા બધા, તો ત્યારે કેવું વાતાવરણ હોય છે એ ખ્યાલ ના આવે. આપણે 2 કલાક 3 કલાક ચિત્તની હાજરી હોય, આપણું જગત વિસ્મૃત થાય, એક આનંદ ઉલ્લાસ વાળું થાય, એ કેટલું દિવ્ય વાતાવરણ હોય છે. એટલે એ વાતાવરણ એ એમની સૂક્ષ્મ હાજરીનું પ્રતીક છે. સૂક્ષ્મ હાજરીનું પ્રતીક છે. એટલે બુદ્ધિના લેવલે આપણે વાત કરીએ તો કે એમાં શું હોય કે આ ભક્તિ કરીએ અને આનંદ ઉભો થાય. તો બુદ્ધિના લેવલે વિચાર કરીએ તો કે એમાં કઈ દેવી દેવતાઓ આયા, એ રીતનું આખું બુદ્ધિનું આખું હોય. કયા દેવી દેવતાઓ એટલે શું? દેવી દેવતાઓ શું હેલ્પ કરે, બુદ્ધિથી આપણે વિચારીએ. પણ આ તો પણ આપણે એટલી બધી બુદ્ધિ વાપરવાનું કારણ છે કઈ? ના આપણે એ તો કારણ એને નથી લાભ પણ લેવાનો છે ને. નથી એનો જવાબ મળીને બી તમને શું ફાયદો? તમે દેવી દેવતા થવાના છો, તમે કોઈને હેલ્પ કરવાના છો? આપણે તો મોક્ષે જવાથી કામ છે ને. હા એટલે આ રીતનું હા, કારણ કે પછી એટલે જવાબ તો હું એટલે આપી દઉં, પણ એનો પછી બુદ્ધિનો એન્ડ નહીં આવે. બુદ્ધિનો એન્ડ નહીં આવે પછી. અને જે બરાબર મૂળ બરાબર થવાનું છે, જે ઉલ્લાસનો લાભ લેવાનો છે, એનો આભાર માનવાનો છે કે મને આટલું સરસ જગત વિસ્મૃત રહ્યું જેટલો વખત એ સત્સંગ હતું કે પ્રસંગ હતો, એનો આભાર. અને બસ એ જે જાગૃતિ લઈને જઈએ છે, પુરુષાર્થ લઈને, સમજ લઈને જઈએ છે, એના ઉલ્લાસમાં આપણે રહેવાનું. અને આવી રીતે બોલીએ તો સારું નહીં, કારણ કે એની હાજરી હોય ને તમે કહો કે તમે શું બોલ્યા, એમાં શું, એ કઈ રીતે હેલ્પ કરે? શું એમાં શું તો બોલ્યા? એટલે વાતાવરણ તો ઉલ્લાસિત હોય જ. એમ કે ક્રમિક વાળા બી હોય કે એ વાતાવરણ ઉલ્લાસિત હોય, ભક્તિ કરે એટલે ઉલ્લાસ આવે. એટલે બુદ્ધિથી આપણે એ બુદ્ધિ હા, એમાં એ શું તો કે તમને દેવી લાગે દેવતાઓ તો તમે એટલે એ તો દેવી એ તો દેવતાઓ શું હેલ્પ કરે? હા, હેલ્પ એટલે કરે. આપણે સત્સંગમાં વિઘ્ન હા ના આવે, સારી રીતે બધું બધું પાર પડે, બહુ બધું હેલ્પ કરે. એ તો તમે પ્રસંગ લઈને બેસો તો ખબર પડશે કેટલી હેલ્પ છે કે નહીં. તમે જાતે કરવા તો જાઓ કોઈ બી એક પ્રસંગ, તો ખબર પડશે એમાં શું હેલ્પ કરે. એમની તો ફૂલ, એમના હેલ્પ વગર તો એક પ્રસંગ દીપે નહીં. ઘસીને લખી લ્યો, એક પ્રસંગ દીપે એટલે નહીં. બધી જમવાનું જ વસ્તુ. કર્યું હોય, મહાત્મા ઓછા આયા હોય, જમવાનું કર્યું હોય તો બી એ જમવાનું બી ખૂટે નહીં. આપ એવા હા, એ એવા વન બી ઓફ છે ધ ફેક્ટર્સ છે. એ વન ઓફ ધ ફેક્ટર્સ છે. હા, એ તો બધા બહુ પ્રસંગો એવા બની કે દાદાની હાજરીમાં ને એના પછી બી કે બનાવ્યું અમુક માટે અને વધારે મહાત્મા ભેગા થઈ ગયા હોય તો એ બધાને પૂરું થઈ જાય. એટલે એ સૂક્ષ્મ રીતે એ બધું એવું કરે કે બધાને પૂરું થઈ જાય. દેવી દેવતાનો તો હવે તમને શું કહું, મેં તો અનુભવ કરેલો છે એટલે મને ખબર છે કે આપણા હાથમાં પ્રાર્થના અને ભાવ સત્તા સિવાય કઈ છે નહીં. બાકી કોઈ બધું સત્તા હા, બાકી એમના રાજીપાતથી જ બધું થતું હોય, એમની સૂક્ષ્મ હાજરીથી જ બરાબર થતું હોય. બરાબર બરાબર બહુ સરસ. એટલે આ બધું આ મારું કેવું છે, વિકલ્પી બધું આખું બધું. એટલે વિકલ્પી એટલે બુદ્ધિ વધારે જોર કરાવે. એટલે બુદ્ધિને હા, આપણે એટલે ઠંડી જ પાડવાની હોય ને. હા, એટલે અમુક લેવલ પછી બુદ્ધિને કહેવાનું તું શાંત થા અને તને જે પુરુષાર્થ આપ્યો છે એ તું પુરુષાર્થ કર. આ બધી વસ્તુ તને આગળ જતા એની વચ્ચે સમજાઈ જશે. હા હા, એટલે બહુ કારણ સરસ કે તમે એ એ સમજાયું કે એ એ એ એ વસ્તુ કેવી છે, એ દાદા ભગવાને વિચેતવેલું. એ કેવું છે કે આપણને પાછું રિલેટિવ ને રિલેટિવમાં જ મૂકી રાખશે, આત્મામાં રહેવા જ નહીં દે, પુરુષાર્થ હમ કરવા જ નહીં દે, વિતરાગતા ખુલ્લી થવા જ નહીં દે. એમાં શું, એને આમ અને કર્યું તો આ દેવે આમ કર્યું તો ઓલા દેવ શું કરશે? આ દેવ મોટા કહેવાય, આ દેવ નાના કહેવાય, હવે એન્ડ જ નહીં. હવે આપણે જોવાના છે આપણા કશાય, આપણે જોવાનું છે આપણી જાગૃતિ કેમ વધે, એને બદલે પછી આખું ખોટી દિશામાં જતું રહે ને બધું. એમ વિકલ્પો બધા ખોટા ખોટા જતા રહે. એટલે અમુક લેવલ પછી બંધ કરી દેવાનું, એને કહેવાનું ભાઈ આ બધું અત્યારે જાણી શું કહે છે, દાદા ભગવાનને પ્રાર્થના, સિમંદર સ્વામીને પ્રાર્થના, દેવી દેવ રક્ષક દેવદેવને પ્રાર્થના કરીને આપણે વિનય કરીને આપણે આગળ આપણું કામ કાઢી લેવાનું કે મને બસ આપના જેવું અખંડ શુદ્ધ ઉપયોગ આપો. મને જગત, મને આપણી બી કઈ નબળાઈઓ હોય તો એ નબળાઈમાંથી મને મુક્ત કરો.
મને નિર્વિકાર દ્રષ્ટિ પ્રાપ્તાઓ કે જે બી હોય આપણે 99 કલમમાંથી જે બી હોય. હા, મને શુક્ર, મને આદર્શ વ્યવહાર પ્રાપ્તાઓ, મને જગત નિર્દોષ દેખાય, મને આવતો બહુ સિમંદર સ્વામીના ચરણોમાં જવું છે, એક અવતારી થવાય એવો પુરુષાર્થ, એવી સમજ પ્રાપ્ત થાઓ. એવું પોઝિટિવ આપણે નાખવાનું. તો પોઝિટિવ નાખશો તો એક બાજુના બુદ્ધિને ખાલી વાળવાની જ છે. બુદ્ધિને કહેવાનું તું આ બાજુ શું કામ જોઈએ છે, તું આ બાજુનું બતાવ ને મને, કે મને દોષિત બતાવ્યો, હવે તું મને નિર્દોષ કઈ રીતે છે બતાવ ને, કે મને આરામ કરવાનું કીધું પણ આ મને પુરુષાર્થ કરવાનું બતાવો ને. એ જ બુદ્ધિની પાસે ઊંધા કામ લેવાનું. ખ્યાલ આવે ને? જે બુદ્ધિ હેરાન કરે છે એને જ કહેવાનું, હવે તું મને આ બતાવ્યું દોષી, હવે તું નિર્દોષ બતાવ ને, તે મને પ્રકૃતિ બતાવે શુદ્ધાત્મા જોવા તું કે ને મને. એટલે એ બુદ્ધિનું પીપળું વાગતું બંધ થઈ જશે. બરાબર. એ વિપરીત બુદ્ધિમાંથી પ્રકાર પછી સમ્યક્ત થઈ જશે. બુદ્ધિને સમ્યક જ કરવી પડશે, બીજું કઈ નહીં. પેલા સમ્યક કરવી પડશે અને પછી અબુદ્ધ દશાએ જવાશે. ના, એટલે આપણને એમ થાય કે આ જે શિલ્પકાર કઈ બી મૂર્તિ હોય કે એમાં બધું કૃષ્ણ ભગવાનનો કોઈ જન્મ દિવસ હોય, ચલો ભાઈ આને દોડાવીએ, પારણામાં હિંચકા નાખીએ ને આ બધું એ બધું આખું એ હજી બી હોય છે, હજી બી મને એવું થાય. એટલે મને પોતાને ચાલો ભાઈ અને હિંચકો ના ખાઈએ આખો. અમે ગયા હતા ત્યાં તો કે ભાઈ હિંચકો નાખો, આ નાખો, પીલો કરો, આ કરો. પણ એનાથી કઈ આપણી જ્ઞાન પ્રગતિ ના થાય. અરે બરોબર. ભગવાન, કેમ ના થાય? એટલે એ તો હા બિગનિંગ ની સ્ટેજ છે ને, બિગનિંગ હા હા, એટલે બિગનિંગ માં આવું શરૂઆતમાં બધું છે. હોય. હા હા, એટલે આ તો ઉલ્લાસ પરિણામ આવે. આપણે ભગવાન સાથે તાર જોડીએ છીએ. આ બધી ક્રિયાઓ શેના માટે છે? ભગવાનને યાદ કરીએ, ભગવાનની વાતોને યાદ કરીએ. મન વચન કાયા ભગવાન સાથે સ્થૂળ ક્રિયામાં તાર જોડાય છે. એટલે બાહ્ય કરવાથી આંતરિક વધે, પછી આંતરિક કરવાથી ભગવાનના જ્ઞાન સાથે તાર જોડાઈ જાય, અને એમ કરતા કરતા આપણી જાગૃતિ વધી જાય. ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં ખરું, પણ પછી જો તમે કયા સ્ટેજમાં છો? અમે તો ઇનિશિયલ ઇનિશિયલ છો માં જ કે છે. એડવાન્સ છો? ના, ઇનિશિયલ જ છે. તો એટલે પછી બિગનિંગ તો આપણે પછી તો પછી આ પ્રશ્ન શેનામાં? જો ઇનિશિયલ સ્ટેજ વાળાને બી આ પ્રશ્ન ના ઉભો થાય, અને એડવાન્સ સ્ટેજ વાળાને પણ આ પ્રશ્ન ઉભો ના થાય. પણ એટલે મને શું કહેવાય કે વધારે પડતું થઈ જાય છે, વધારે પડતું. તો એ તો મેં પહેલા કીધું, ભાઈ બુદ્ધિને લગામ લગાડો. બુદ્ધિને લગામ લગાડો. એને કહેવાનું બધા જે કરે છે ને તું કર, દોડ ડાપણ કરીશ નહીં. એટલે કોઈકની આધીનતા લઈ લેવાની, એ પ્રમાણે કરવાનું, એટલે બુદ્ધિ ધીમે 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 બંધ થાય. આ તો બુદ્ધિ આપણા પર હાવી થઈ જાય છે. જે એડવાન્સ સ્ટેજમાં એને તો મજા જ આવે, કારણ કે હવે દરેકનું જોતું હોય, કોઈ વૈષ્ણવ હોય તો કૃષ્ણ પ્રકારે વિશેષ હોય, જૈન હોય તો જરા શ્રીમંત સ્વામી પ્રત્યે વિશેષ હોય, કોઈ બીજું હોય તો શિવ પ્રત્યે હોય. એ ડિફરન્ટ મેટર છે. પણ આ રિલેટિવમાં દાદા ભગવાને બધે કરે નમસ્કાર કરતા. એટલે આ રિલેટિવમાં પ્રિલિમિનરીમાં હોય તો એને ઉલ્લાસ પરિણામ આવે. ભગવાન સાથે કાયા વાણી જોડાય હોય, ભક્તિ કરો એટલે વાણી જોડાય, નમસ્કાર કરો એટલે કાયા જોડાય, એટલે એનાથી પછી મન બી જોડાય. પછી ભગવાનની વાતો વાગોળવાનું મન થાય, એટલે ભગવાનના જ્ઞાન સાથે પછી જોડાય. અને જો તમે એડવાન્સ લેવલમાં છો તો તમને આનો વાંધો બી ના આવે કે આ બધી ક્રિયાઓ થઈ રહી છે, એ રિલેટિવમાં થઈ રહી છે, બધાને હેલ્પિંગ વસ્તુ છે. આપણે શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક આ ક્રિયા કરી શકીએ. કે આ કરનારો જુદો કૃષ્ણ ભગવાન આજે આવ્યો છે, ઉદય જન્માષ્ટમીમાં જવાનું છે, તો આપણે બહુ સારી રીતે ભગવાનને યાદ કરીએ, ભગવાનને તત્વ સ્વરૂપે જોઈએ, ભગવાનના જ્ઞાનને યાદ કરીએ, અને આ ફાઇલ નંબર 1 આ ભક્તિ કરે છે એને જુએ. એડવાન્સ વાળો એ રીતે ઉપયોગ રાખે. એટલે ઓબ્જેક્શન તો કોઈ હિસાબે ના બેઝિક ને આવે કે ના એડવાન્સ ને આવે. જો એડવાન્સ હોય તો ખરા અર્થમાં આત્મા પક્ષે હોય, ખરા આત્મા પક્ષે જાગ્રત હોય તો. આ તો માની બેઠા છે કે ખાલી જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવાનું. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જે રહેતો હોય ને એને ક્યાંય કોઈ દિવસ ઓબ્જેક્શન આવે જ નહીં કોઈ વસ્તુનો. કારણ કે એ તો કાયા શું કરે છે જુઓ છો, એને કેટલો ઉલ્લાસ આવે છે જુઓ છો. એ એના પર આધારિત ન હોય, સમય સંજોગ પ્રમાણે ફ્રી ફ્લોટિંગ હોય. હા, એટલે તો એડવાન્સ કોને કેવું, કઈ રીતે કેવું? પોતાની ભાષામાં એડવાન્સ કેવું, વિતરાગોની ભાષામાં એડવાન્સ કેવું? એડવાન્સ કોના રીતે કેવું?
એટલે હું કઈ જાણતો નથી. એ તો આપણે રાખીએ જ પ્રશ્ન પૂછવા પહેલા જે આખા અંદર હોય કોઈ જાણતો ના નથી. ના, આ તો તમને નથી કહેતો, હું સામાન્ય વાત કરું છું. તમારે પૂછવું હોય તો પૂછજો, પણ જ્યારે આપણે વધારે પડતું ડખો થતો હોય ત્યારે બ્રેક માર દેવાની બુદ્ધિની. શું ત્યારે બુદ્ધિને બ્રેક મારે કે ભાઈ તું તારા જ્ઞાનમાં કેટલો છે, તું નિર્દોષ કેટલા જોઈએ, તું બધામાં શુદ્ધાત્મા કેટલા જોઈએ છે. તું શુદ્ધાત્મા તું જોઈ નથી શકતો, તો ત્યાં જા, તો ત્યાં વાતાવરણમાં તારી કઈ જાગૃતિ વધશે તો પાછો તું આવીશ પ્રસંગમાં. જા તો તારું કઈ લાભ થશે, કઈ કલ્યાણ થશે. ના એટલે કુસંગ ને કુસંગમાં પડી રહ્યો છે અને નથી જાગૃતિના ઠેકાણા, તો ત્યાં સત્સંગના વાતાવરણમાં જઈશ તો કઈક જાગૃતિ તો વધશે. એટલે એ બધું સમ્યક બુદ્ધિને સમ્યક કરવાની જરૂર છે, સવડી રીતે વાળવાની જરૂર છે, પછી અદ્ભુત થશે. એટલે જય આપણે સચ્ચિદાનંદ. જ આપણી બુદ્ધિને થોડુંક ઠપકારવાનું જરૂર પડે. બરાબર. જય સચિદાનંદ દીપકભાઈ. આશુબેન અનમ્યુટ કરજો. જય સચિદાનંદ. નરેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. પુલિનાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમારો વિડીયો બંધ છે આશુબેન? હા એક મિનિટ, એ ચાલુ કરું. વાંધો નહીં. હા હા, એટલે ગીતાબેન નો સત્સંગ સાંભળ્યો ને અમે. હલો. હા, સાંભળું છું, બોલો. હા, તો એમાં મને બી થોડુંક સોલ્યુશન મળ્યું કે જે પ્રતિક્રમણ કરીને બેસીએ છીએ ને આપણે, તો જે દિવસે પ્રતિક્રમણ થાય ને એ દિવસે આમ એમ થઈ જાય, ખાસ થઈ જાય કે હા ચલો ઘણું બધું ધોવાઈ ગયું. પણ પછી બીજા દિવસે તો પ્રતિક્રમણ થતા જ નથી. હા, તો પ્રતિક્રમણ બીજા દિવસે થતા નથી. અને પાછું સાંજે જે પ્રસંગ બને ને, કોઈ વ્યક્તિની અથડામણ થાય એટલે પાછું તરત આપણને યાદ આવે કે તારા પ્રતિક્રમણ અધૂરા છે, એ પૂરા કરે. પણ એ કરવા બેસીએ છે ને તો મન કુદાકૂદ કરે છે, પ્રતિક્રમણ થતા નથી. તો શું કરવું? આ તમારો હાથ રસોઈ કરતા કરતા દાજી જાય, તેલ એકદમ ગરમ ગરમ રેડાઈ જાય તો શું કરો તમે? સાચી વાત છે ના, શું સાચી વાત છે? કે તમે કરો શું? એટલે એનો ફૂંક મારીએ તો દવા લગાવીએ. બરાબર. કારણ કે તમને દજાય તો તમે એનો ઉપાય કરો. હા, સાચી વાત હા, છે. એટલે અતિક્રમણ ખૂંચતું નથી, માટે પ્રતિક્રમણ થતા નથી. હા, અતિક્રમણ ખૂંચતું નથી એટલે પ્રતિક્રમણ થતા નથી. સાચી વાત છે. એક દિવસ એટલા માટે થાય છે કે ઓલું બીજાનું સાંભળીને થોડી હવા ભરાઈ જાય, હા મારા મા ભાઈ છે, આવું કરવું છે. પણ એ બુદ્ધિથી સમજેલી વસ્તુ છે, એટલે એટલો હા વખત થોડી હવા ભરાઈ જાય. હા, બરાબર બરાબર. પણ જ્ઞાનથી સામાયિક સમજવું પડશે. જ્ઞાનથી સમજવું સામાયિકમાં પડશે. બેસીએ તો એટલે હા જ્ઞાનથી જ્યાં સુધી નહીં સમજાય ત્યાં સુધી આ ઉતાર ચઢાવ રહે. હા ટેમ્પરરી સત્સંગમાં જાઓ અને કોઈ વાત સાંભળો એટલે ગમે ખરી, હા કારણ કે હા બુદ્ધિથી કરેલું છે. હા, અને સંસારમાં થોડી બળતરા છે અને બુદ્ધિ કર્યું એટલે હા હા ભાઈ મને આનાથી ઠંડક મળશે. હા હા, બેસી જાવ પણ કરવા પ્રતિક્રમણ એમ. હા હા, પણ એ મોક્ષ માટે નથી ને. હેતુ મોક્ષ નો નથી, હેતુ હા કર્મ ખપાવવાનો નથી, હેતુ રિલેટિવ બળતરા ઓછી કરવાનો છે. કારણ કે બુદ્ધિ આવે ને, બુદ્ધિ એટલે રિલેટિવ બળતરા ઓછી કરવાના જ ઉપાય બતાવે. હા, સાચી વાત. હા, જ્ઞાનથી તો ક્યારે થાય કે હવે મારે છૂટાપણું વર્તાવવું જોઈએ, હવે મોક્ષે જવું છે, હા હવે આ પાછું બીજી વાર આવે નહીં, હવે મારે નિરંતર હમ આત્મામાં એવું જેને હોય એ પરમનન્ટ સોલ્યુશન, અથવા આત્મા વધારે કેમ રેવાય એવી ભાવ સાથે જયારે પ્રતિક્રમણ થાય, એવી સમજ સાથે હા પ્રતિક્રમણ થાય ત્યારે એ ટકે. હા, બરાબર. આત્મામાં મારે પ્રતિક્રમણ
મારે કોઈને દોષિત જોવા નથી, મારે આત્મામાં રહેવું છે, જગત નિર્દોષ દેખાવું જોઈએ, કોઈનો મારા પર ક્લેમ ના રહેવો જોઈએ, આ તો જે બી હોય. હમ એટલે આવા હા હા આવી સમજણ જયારે દ્રઢ થાય, હમ આત્મા આત્મામાં રહેવા હેતુથી પૂતગલને શુદ્ધિકરણ કરું છું હું. આ તો તમે સંસારમાં સુખ મળે, સંસારનું દુઃખ થાય એટલે કરો છો, એટલે એ ટકે નહીં, ક્યારેય નહીં ટકે. હા 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 સાચી વાત છે કે પછી કમણ કરો ને ભાઈ દુઃખ તો ઓછા થાય એમ. હા, એટલે દુઃખ ઓછા કરવા પેલું માટે, છૂટવા માટે નહીં. હા છૂટવા માટે નહીં, સાચી વાત છે. હજુ છૂટવા સામે આપણને ઘરના વ્યક્તિ કઈ દે કે ભાઈ મીઠું રસોઈમાં થોડું વધારે છે તો આપણે તરત સામે જવાબ આપી દઈએ કે ભાઈ હા આજે પડી ગયું થોડું વધારે, પણ એવું નથી થતું કે ભાઈ ચલો મારું એક કર્મ ઓછું થયું કે મારું આપેલું પાછું આવે છે, એવું નથી થતું. હજુ તો બોલી તો નાખીએ છીએ ભાઈ આ છે જે છે એ ખાઈ લો, થોડું વધારે પડી ગયું છે. એટલે આ જ્ઞાન, એટલે બસ વાંધો નહીં, આ રીતે ખબર પડી ને તો કહેવાનું ભાઈ આ હસુબેન શું કામ આવું કર્યું, માફી માંગો. આવી રીતના જવાબ વિનયપૂર્વક આપવાનો કે હા ભાઈ ભૂલ થઈ છે, બીજી વાર ધ્યાન રાખીશ. અને તમારે બી ધ્યાન રાખવાનું કે હું ધ્યાન રાખીશ, મારા નિમિત્તે રસોઈ બનાવનાર, એટલે દુઃખ તો ના જ હોવું જોઈએ, ઉલટું રસોઈ બનાવનાર માટે તો દાદા ભગવાને બહુ મોટી પ્રાર્થના બતાવી છે, જે કોઈ રસોઈ બનાવતો હોય એને, કે એના બરાબર. હા રસોઈમાં બધા શુદ્ધાત્માને નમસ્કાર, રસોઈના ગુણોને નમસ્કાર, અને દેવ દેવતા નમસ્કાર, અને જે ખાનાર છે એ લોકોને સંતોષ થાય એવી રીતે રસોઈ બને, એવી ભાવ મૂકીને રસોઈ કરવાની છે. તમે ખાલી એક ભાવના બી ઉમેરો કે આ રસોઈ ગ્રહણ કરનારને ખૂબ શાંતિ થાય, મોક્ષ માર્ગમાં પ્રગતિ થાય, એવા સારા ભાવ સાથે કરો ને તો બધાને તૃપ્તિ પણ થશે. પણ રસોઈ બનાવતી વખતે આપણું અંતસ્કરણ થોડું દોડાયેલું હોય, આપણું મૂડ ના હોય, બીજું ચિત્ત ગેરહાજર હોય, તો એવા વાઇબ્રેશન સાથે રસોઈ બને ને એટલે પછી થોડુંક આવી અસરો થવાની સંભાવના રહે. અને પછી આપણું જ મગજ ગયેલું હોય તો કોક બોલે એટલે વધારે રિએક્શન આવે, ખાઈ લો, એવું છે તેવું. કારણ કે તમારે કમ્પલસરી ફરજિયાત કરવું પડે નતું, એટલે રસોઈ બનાવી કમ. અને બા બહુ સરસ સમજણ પાડી તમે કે પ્રાર્થના કરીને રસોઈ કરવી જોઈએ. હા, તો બહુ સરસ રસોઈ થશે. એ આપણે એકચ્યુઅલી સ્ટીકર રસોઈ બી બનાવતા ને બનાવીને સ્ટીકર પ્રમાણે રસોઈ જો સારી વાંચીને હા બધી બહેનો જો એ સ્ટીકર પ્રમાણે બનાવે ને તો પોતાને ખૂબ કામ લાગશે, ઘરમાં બધા સભ્યોને બી એટલું બધું ઉપયોગી થશે, મોક્ષ માર્ગમાં જવા માટે બી હેલ્પિંગ વસ્તુ છે. કારણ કે આહાર એવું મન, એટલે લોકોને બી એવું સરસ થાય કે મોક્ષ માર્ગ તરફ જાય, સ્પંદનો અંદર એવો પોઝિટિવ રેડાય ને આહારમાં, તો ખાવાની પણ એટલી બધી સારી અસર કરે. અને રસોઈ સારી બની હોય ને તો અંદર તો મન તો રાહ જોતું હોય કે ક્યારેય મારા બધા વખાણ કરે કે આજે રસોઈ સારી બની છે, દાળ સારી બની છે, શાક સારું બન્યું છે, ત્યાં તો મન કુદાકુદ કરતું હોય ક્યારે બધા મારા વખાણ કરે કે આજે સારું બન્યું છે. જાણવાનું કે આપણી અંદર આ બધું પડ્યું છે, આપણી અંદર આ માનની અપેક્ષા પડી છે. સાચી વાત છે. કારણ કે કેવું હોય કે અમુક વાર ઘરની વ્યક્તિઓ હોય ને બધા બહારના બહુ વખાણ કરે, ઓલી હોટેલમાં શું ખાવાનું હતું, ઓલા વ્યક્તિને ત્યાં જમવા ગયા હતા, શું દાળ બનાવી હતી, શું આ જે બી બનાવ્યું હોય ફરસાણ મિષ્ટાન જે બી આ કેટલું મસ્ત હતું. હવે બીજાના વખાણ સાંભળ્યા ને એટલે એમ થાય ના શું મને નથી આવડતું, હું રસોઈ સારી નથી બનાવું છું, એટલે કોઈને પછી અપેક્ષા ઉભી થાય, હવે મારા તો વખાણ કરો, બીજાના કરો છો તે. સાચી વાત છે. એટલે આવું બધું, એટલે અપેક્ષા ઉભી થાય. અપેક્ષા અને ઈર્ષ્યા. હા, ઈર્ષ્યા તો ખરી જ ને કે એના હા, વખાણ થાય છે મારા નથી થતા. હા. તમારા ઘરે તમે મને મહેમાન આવ્યો અને 3-4 જણા ભેગા મળીને રસોઈ કરતા હોય, અને બીજા કોઈ દાળનો વઘાર કર્યો, દાળના વખાણ થાય, ઘર આપણું હોય, બોલાવ્યા આપણા હોય,
ઘરના વખાણ તો થાય, સારું સારું બનાવ્યું, એને વખાણ બધા એનું કરે છે, મારું તો કરતું જ નથી કે પૂર્ણા ત્યાં આનંદજી ત્યાં એક ભાવ વાત કામ કહું, કરે. હમ મારે 2 વર્ષ પહેલા મેં જ્ઞાન નતું લીધું, પણ મારા બેબીને આણું કર્યું ને તો મહેમાન તેડવા આવેલા, તો મારી એક ભત્રીજીને બોલાવેલી, મેં કીધું મને હેલ્પ કરવા તું આવજે એમ. આ એક ગીતાબેન છે ને એક બીજા નાના ભાઈના દીકરી છે એમ. તો એ પંજાબી શાક બનાવ્યું ને તો મારા ભગત તો મહેમાન આગળ વખાણ કરવા માંડ્યા કે વેવાઈ આગળ કે મેં સ્પેશિયલ મારી ભત્રીજીને પંજાબી શાક બનાવવા માટે બોલાવી. તો મને તો બહુ ચોટ લાગી ગયેલી તારે તો, કે મને નથી આવડતું, તમે પછી વાર તો મારા હાથનું ખાધું છે અને આજે વેવાઈની સામે કેમ મારે ભત્રીજીના વખાણ કરો છો? એમ કે વેવાઈને એવું ના લાગે કે આમને રસોઈ બનાવતા નહીં આવડતી હોય? એટલે આ ભોગવટાના પ્રકાર છે, ભોગવટાના પ્રકાર છે. આ નિમિત્તે તમને એક અહંકારને ઠેસ પહોંચવાનું નિમિત્ત બને છે. હા, અને મને પછી એ બહુ બુદ્ધિ બહુ એમાં ઠેસ ઘૂસી જાય, પહોંચી ગયેલી. પછી એ બુદ્ધિ ઘૂસી જાય. હા, પછી બુદ્ધિ ઘૂસી જાય એમાં કે ના ના મારા બી વખાણ થવા જોઈએ, કેમ ના થાય, હું બી સરસ કરીને બતાવીશ. એટલે એ અપેક્ષા ઊભી થાય ને હા પછી રસોઈ સારી બનાવે ના કરે ને એટલે આ બધી સ્પર્ધામાંથી નીકળી જવું જોઈએ. બહેનોએ સારા હા એટલે ભાવથી, આપણી એક ફરજ છે, હવે રસોઈનો ભાગ આપણા ભાગે આવ્યો છે, તો આપણે એવી સારી ભાવનાથી બનાવો કે આ ખાનારને ખૂબ તૃપ્તિ થાય, કલ્યાણ થાય, બધા નમસ્કાર કરીને હમ, તમે સહજ ચાલતા ને બનાવતા પેલા કઈક સાથે બોલે બીજું કઈક આગલે દિવસે, તો એને લીધે બી આપણું અંતસ્કરણ દોડાયેલું હોય ને તો પછી રસોઈ બનાવતી વખતે અસર થાય. પણ આપણે રસોઈ બનાવતા પહેલા સારા ભાવ ગોઠવી દઈએ, બધું સાફ સુફ કરીને, અને પછી રસોઈ બનાવશો તો સારી બી બનશે અને વગર બોલીએ વખાણ બી કરશે. અને વખાણ કરે કે ના કરે, આપણે તો સારી ભાવથી આપણો વ્યવહાર, આપણી જવાબદારી પૂરી કરી. એવું આ તો બુદ્ધિને રિલેટિવમાં સમજાવવાની વાત છે. બુદ્ધિને સમજાવશો ત્યારે બુદ્ધિના કુદાકુદ બધા બંધ થશે. અને પછી જો કોક ટીકા કરશે આજે આ બરાબર ના બની, તો ત્યારે આપણે કહેવાનું કે મેં તો સારા ભાવથી બનાવી હતી, બીજી વાર ધ્યાન રાખશું. અને અશુબેનને કહેવાનું કે ચાલો કે બીજી વાર વધારે ધ્યાન રાખજો. અશુબેન થી છૂટા પડી ગયા, અશુબેનને કહેવાનું બીજી વાર વધારે ધ્યાન રાખજો. આ તો પોતે કરતા થાય એટલે પછી આ બધા દુનિયાભરના ભૂતો ઉભા થઈ જાય. મેં હા રસોઈ બનાવે છે વ્યવસ્થિત અને તમારા ભાવ. કોઈ હા પ્રિય વ્યક્તિ આવવાની હોય તો તમે કેટલા ભાવથી રસોઈ બનાવશો, તમારી મનગમતી વ્યક્તિ આવવાની હોય તો હા હા એને ભાવશે, એને ભાવશે, એને સરસ બનાવી છે. અને આ થોડું આ ઘરના જ છે ને, બનાવી દો ને આ બહુ કચકચ કરે છે. એટલે આપણે સારા ભાવથી ભાવના સારી રાખવાની, સારા ભાવથી બનાવવાનું. તેમ છતાં કઈ આવે તો બહારને કહેવાનું ભાઈ મેં ભાવ બનાવી હતી પણ નથી થઈ તો ધ્યાન રાખીશ. અને અશુબેનને કહેવાનું બીજી વાર ધ્યાન રાખજો બસ. બરાબર બરાબર એટલે બરાબર. ભાવના સારી રાખી, અશુબેન સાથે વાતચીત કરી એટલે અશુબેન નોર્મલ થશે તો વાંધો નહીં. અને તમે તમે આ પ્રાર્થના જે કહું છું ને કરીને કરશો ને તો કરતા પણ આખું છૂટી જશે. હા, મને આ બહુ સરસ કેળ પાડી તમે. હું રસોઈ કરું છું અને મારે સારી બનાવી છે જેથી કરીને વખાણ થાય, એટલે આખું એ અહંકાર અને બુદ્ધિ સાથે બને ને એટલે પછી આવું વાગવાનું સંભાવના રહે, બને નહીં તો. પણ વિનયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીને કરો એટલે તમે અકર્તા બી થયા, તમારો ભાવ બી આવ્યો, વિનય આવ્યો, એટલે સરસ બનશે બી. અને કદાચ ના કરે તો વાંધો નહીં આવે, કારણ કે તમારો અહંકાર એઝ ઇટ ઇઝ તમે નીચે મૂકી દીધો છે. તમે વિનયથી પ્રાર્થના કરો, વિનય પ્રાર્થના કરો એટલે વિનય થયો ને, દાદા ભગવાન બધાને અનુકૂળ પડે, એમના શુદ્ધાત્મા નમસ્કાર. હા, એટલે આખું જે કરતા પણ અહંકાર થતો રહે. એટલે વિનયપૂર્વક કરશો એટલે તમારો કરતા પણ ભાગ નહીં રહે. અને પછી કોઈ વખોડશે તો તમને વાગશે નહીં, કારણ કે તમે કરતા હતા જ નહીં. નહીં તો દાદાને ટોપી એટલે તમને વાગશે નહીં. હા, આપણી ભૂલ આ છે બહુ આપણે. સરસ સમજણ પાડી. એટલે કરતા બનાવવાને લીધે આ બધું બરાબર. થાય છે, બીજું કાંઈ નહીં. હા, બરાબર બરાબર, બહુ સરસ સરસ. ફુલેણાજી એક વાત કહું કે કાલનો મારો સત્સંગ હતો ને તો એ બી એમાં મારાથી નેચરલ બોલાઈ ગયેલું. જમેશાનંદજી જોડે સત્સંગ હતો મારો. મારા પ્રશ્નનો ઘણા બધા પ્રશ્નો જમેશાનંદજી જોડે હા હા સત્સંગ
સત્સંગ હતો મારો ગઈકાલે. હા એટલે ઘણા બધા મારા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન હતું એમાં, એ પ્રશ્નોમાં. એટલે પછી એમાં મેં એક વાત મૂકી કે હું ઓછું ભણેલી છું ને નથી પડતું. એટલે ઓછું નહીં, હું ભણેલી નથી ને એટલે મને સમજણ નથી પડતી. પછી એમને ઉત્તમભાઈના બાનો દાખલો આપ્યો કે ઉત્તમભાઈના બા બી ભણેલા નહોતા, પણ દાદાને ઊંઘતા હતા દાદા આગળ. પછી દાદાને કીધું કે હું ભણેલી નથી, મને આમાં કઈ ઠા પડે નહીં, તમે શું બોલો છો એમાં ઠા પડે નહીં. ત્યાં દાદાએ આશીર્વાદ આપેલા કે તોય તમે મોક્ષી જશો, ભલે તમને ખબર નથી પડતી. એટલે મેં આ કાલે પાછો ફરીથી આ રિપીટ સત્સંગ સાંભળ્યો એટલે મને તરત લાઈટ થઈ મને કે ઉત્તમભાઈ ના બા તો બિલકુલ ભણેલા નથી, હું તો 6-7 ચોપડી બી ભણેલી છું એમ. તો મારાથી નેચરલ કેમ આવું કહેવાય ગયું કે હું ભણેલી નથી એમ. એટલે નેચરલ બોલી નાખ્યું મેં કે હું ભણેલી નથી એમ. પણ હું પછી મને ફરીથી મેં એનો સત્સંગ સાંભળ્યો એટલે મને લાઈટ થઈ કે હું તો 6-7 ચોપડીએ ભણેલી, ઉત્તમભાઈ ના બા તો બિલકુલ નહોતા ભણેલા એમ. હા તો ભલે પછી મારાથી આ એટલે આ જુઠ્ઠું બોલાયું કહેવાય. તો ના હું જૂઠું બધા નહીં, ભક્તોની જૂઠું ના કહેવાય, જૂઠું ના કહેવાય. એ તો પોતાની જાતને થોડુંક એમ લાગે બીજા કરતા આપણને, બીજાનો સત્સંગ આપણે સાંભળતા હોય ને, બીજા મહાત્માનો પ્રશ્ન સાંભળતા હોય ને, એટલે આપણને થાય સારું આટલી ઊંચી ઊંચી વાત કરે છે, આમાંનું તો મને તો કઈ આવડતું નથી, આ લોકો ઊંચા ઊંચા પ્રશ્ન હા પૂછે, મને કઈ સમજાતું નથી. એટલે એની અસર થાય થોડી, એની અસર થાય. હા મને એવું જ હતું, મને હા એવું જ એટલે હતું. હા એટલે એટલે એ તો ભાઈ બુદ્ધિનો ભાગ ખરો, એટલે બુદ્ધિને કહેવાનું ભલે એ લોકોને કાંઈ સમજાતું નથી. હું તમને કહું છું, તમે આ 5 આજ્ઞા, પ્રતિક્રમણ અને 9 કલમો એટલું ભાગ તમે સ્ટ્રોંગ પકડી રાખશો ને તો તમારી જાગૃતિ હા વધશે. હું શુદ્ધાત્મા હમ છું અને પ્રકૃતિથી જુદો છું, એ જાગૃતિ તમારી વધશે. તમારા કચાયો ઢીલા હમ થશે અને તમારો અંદરનો આનંદ હમ વધશે. ભલે આ બીજી બધી હા માહિતી ના હોય, બીજું આપણને સમજાતું ના હોય કે આવડતું ના હોય, એની જરાય ફિકર રાખવાની જરૂર નથી. બરાબર. છેવટે એ હા લોકોએ, બરાબર. તમારે, મારે, બધાએ તો આત્માના સ્પષ્ટ વેદન સુધી પહોંચવાનું છે, છૂટાપણા સુધી પહોંચવાનું છે. એમાં મારી પાસે આ માહિતી હોય કે ના હોય ફરક પડતો નથી. હમ સંસારથી કેમ છૂટાય, હમ સંસારથી છૂટવું એટલે સંસાર સાથેનો મોહથી કેમ છૂટાય. ભૂત રૂપે કઈ હમ સંસાર કે મન વચન કઈ છૂટવાના નથી, પણ સંસારમાં જે મોહ હમ છે કેમ કરીને છૂટાય, સંસારના કશાય સામે કેમ છૂટાય, રાગદ્વેષથી કેમ મુક્ત થાય, એના પર ફોકસ કરો. આત્મામાં વધુ કેવી રીતના રહેવાય, નિર્દોષ કેવી રીતના જોવાય, એના પર આપણે ધ્યાન રાખીએ. એટલે એના સંબંધી એટલું સમજીએ અને એટલું પછી આપણે પુરુષાર્થ કરીએ. આ બીજી બધી જે વાતો હમ થાય છે ને, એ બધાની કઈ જરૂર હોતી નથી. પોતાના હા વ્યક્તિગત મોક્ષ માર્ગમાં પ્રગતિ કરવા માટે બીજી બધી તો અમુક માહિતી સ્વરૂપે છે, એ તમને કોઈ મોક્ષ માર્ગમાં ડિરેક્ટલી હેલ્પ કરે નહીં. નહીં કરે. હા, હેલ્પ તો આટલું જ કરશે જે પ્રેક્ટિકલ તમે, તમારો આંતરિક સુખ ખોરવાઈ જાય, તમારી જાગૃતિ ખોરવાઈ જાય, એ સંબંધીના પ્રશ્નો વધારે હેલ્પ કરે. અને તમે એટલું તો હમ તમે સમજી ગયા છો, એટલું તો તમને ખબર પડી જ ગઈ છે આટલા બધા વર્ષોમાં. અને બસ તમે એના જ પુરુષાર્થમાં બી રહેશો ને તો તમારી જાગૃતિ અને આનંદ અત્યારે જ વધી જશે. અને તમને ખાતરી જશે કે હમ ના, હું મોક્ષે જઈશ જ. અહીંયા જ હમ મને મુક્તિ વર્તાય છે તો હું મોક્ષે જઈશ જ. ભલે ને થોડા બીજા હમ અઘરા પ્રશ્નો ના આવડે તો કઈ વાંધો નહીં. હા એક તો સવારે એવું ચરણ વિધિ કરવા બેઠી, એવું હા એવું હું સવારે એવું ચરણ વિધિ કરવા બેઠી ને તો મને અંદરથી આમ હૃદયથી જ એમ થઈ ગયું કે મનથી આ મારી વાણીમાં જુઠ્ઠું કેમ આવ્યું. તો હું બધા મહાત્માઓની માફી માંગુ છું, મને ક્ષમા કરજો. અને બધા આપતા પુત્રોની બી માફી માંગુ છું કે મારી વાણીમાં આવી ગયું. કેમ કે જે સાવ ના ભણ્યા હોય એ ના ભણેલા કહેવાય. મને ચલો કમસે કમ થોડું વાંચતા તો આવડે છે. હા હા, પણ હવે એટલું બધું કઈ એમાં લગાડવાનું કારણ નથી. ઠીક છે, થોડો શબ્દ ઓકે પ્રયોગ ઓકે થઈ ગયો, અભણ થઈ ગયું. એટલે તો ઓકે વાંધો ઓકે નહીં. હવે તમને સમજ પડી ગઈ ને, અવળી સમજણથી બોલાઈ હા ગયું, અવળી સમજણથી બોલાય. આ તો તમે છે ને એવું કઈ તમે એ આગ્યું હોય કે વાણી સમય સંજોગને આધીન નીકળે. હવે જે સત્સંગ ચાલતો હોય ને બધી વાતો કરતા કરતા તમે લાગ્યું હા હું ડોબા જેવી છું એટલે બોલી દીધું હું અભણ છું.
એટલે એ હા તો સાચી સંજય વાત છે. દબાણમાં બોલાયું છે. પછી પાછળથી તમને જ ખબર પડી હું તો 6 ચોપડી ભણેલું છું. એટલે તમારી જ અણસમજણને તમે જ સુધારી દીધી છે. પછી એમાં એટલું બધું ખેદ રાખવાનું કારણ જ નથી. એટલું ઓકે બધું ખેદ રાખવાનું કારણ નથી. એમાં શું માફી માંગવાની? તમે કોઈને દુઃખ આપ્યું હોય તો તમે માફી માંગવાનું. આમાં તો તમે તમારી જાતને જ દુઃખ આપ્યું છે. તમે બીજાને ક્યાં દુઃખ આપ્યું છે તો બીજાને માફી માંગવાનો પ્રશ્ન આવે છે? હા, એ તો બરાબર બરાબર. આપણી સમજણ દુઃખ અપાઈ ગયું, સવડી સમજણ નીકળી ગયું, વાત પૂરી થઈ ગઈ. હવે આગળ વધવાનું, બહુ બરાબર. ખેદમાં નહીં થવાનું. હા હા પાછા બરાબર. એટલે ઉલ્લાસમાં આવી જવાનું, પાછો પુરુષાર્થ શરૂ કરી દેવાનો. હા ને પુરુષાર્થ થાય, જાગૃતિ વધે મારી એટલી કૃપા કરજો. અને મને આ સત્સંગના માર્ગે ગીતાબેનને વાળી છે, આ સત્સંગના માર્ગે મોક્ષ માર્ગ બતાવે છે. ગીતાબેનનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ને એ મને કેટલાય ટાઈમથી મને કહેતા હતા કે ભાઈ તમે સત્સંગમાં આવો, ભાઈ તમે સત્સંગમાં આવો. તો હું એની એક વાત સાંભળતી નહોતી, બોલો. અને આ સમયના સંજોગથી મને લપકામણ આવવાનું થયું, તો એમના થ્રુ મને આ સત્સંગ મળ્યો. તે ગીતાબેનના બી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. હા, એ તો બરાબર છે. સારું, નિમિત્તને આમ કે ઉપકાર હોય, બરાબર છે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. તમે આગળ બી મને સમજણ પાડેલી કે મન વચન કાયાથી બોલ બોલ કરજો. એ બોલું, હું અનંત શક્તિ વાળો છું, હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત દર્શન વાળો છું. એ બોલ બોલ કરું છું ને મારા જે જેટલું બોલાય એટલું બોલું છું ને પ્રયોગો કરું છું. એટલે એમાં બી મારો જાગૃતિ વધે એવું કરી આપજો. હા, ના વધે જ. આ દાદા ભગવાન જ બતાવેલા ઉપાયો છે. એટલે અલગ અલગ બધા અલગ અલગ પ્રકારની સિદ્ધ સ્તુતિ બોલવી, નવકલ્મો બોલવું, એક રિલેટિવ શુદ્ધિકરણનો છે અને એક રિયલ તરફ જાગૃતિ વધારવાના. બે ભાગ છે. એટલે બે પુરુષાર્થ હેલ્પિંગ વસ્તુ છે અને થશે. હા, બહુ સરસ. આમાં નિયમ હા. કેવો છે કે જેને છૂટવું જ છે એને કોઈ બાંધી ના શકે. જેને મોક્ષ માર્ગમાં પ્રગતિ કરવી જ છે એને કોઈ રોકી ના શકે. એટલે તમારે એ ભાવ દ્રઢ રાખવાનો છે કે જે તે રસ્તે મારે આ ભાવમાં દાદા ભગવાન જેવો આત્મ અનુભવ કરવો છે. ખાલી ભાવના રાખો ને, બાકી બધું ના કરશે. પ્રકૃતિનો ભાગ છે પ્રકૃતિનો ભાગ છે એટલે ચઢાવ ઉતાર રે. ડિસ્ચાર્જ કર્મોને આધારે જાગૃતિ વધઘટ થાય, ભૂલચૂક થાય, પણ નીચે પાકો રાખીએ ને એટલે એક દિવસ ત્યાં સુધી પહોંચાશે જ. એક દિવસ ત્યાં બરાબર સુધી બરાબર. જે નક્કી કર્યો છે, દાદા ભગવાન પાસે શક્તિ માંગો છો, દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન મળ્યું છે, તો અવશ્ય પહોંચો. બરાબર બરાબર બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આઈ થિંક પુલિનાનંદજી સમય સવા આવ્યો છે તો ત્રિમંત્ર બોલાવી. હા, આસુબેન બોલજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વત્સયાણમ, નમો વજ્રયાણમ, નમો લોહે સૌ સાહુણમ, નમો લોહે સર્વ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌ પાવક પનાસણો, સર્વ પાવક પણાસણો, મંગલાણંચ સૌવેસેન, મંગલાણમ ચ સંવેસી, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ બધાને. જય સચ્ચિદાનંદ. વિનાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ આગળ 4:30 વાગે કીર્તન ભક્તિ અને રાતે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ માટે ફરી ભેગા થઈશું. જય સચ્ચિદાનંદ.